Everyone. It is my great pleasure to welcome all for this special virtual lecture on natural products source for entrepreneurship, organized by Research and Development Cell, Dr.M Aruchami Research Foundation, and the Indian Science Congress Association Coimbatore Chapter, Komunadu Arts and Science College, Coimbatore. So today we have such an eminent person and our alumni and the successful entrepreneur, Mr. Palakumar sir, Managing Director, Sudha Herbal Traders, Sirumugai Metupalayam, Coimbatore. So today he is with us to delivering his experience and for this successful career in the entrepreneurship and sharing his view to the our stockholders. So now, before the start for the meeting, now I would like to invite our Associate Dean, Research and Development, respected Dr. R. Sivaprakash sir, for welcome the gathering for this session. Sir, please. Pleasant good morning to all of you. I hope I am audible. Yes, sir. Please. Pleasant good morning to all of you who have joined me here for the webinar entitled Natural Products, a Source for Entrepreneurship. Thanks to each and every one of you for being here with me this morning for this talk. I'm very pleased to be able to welcome all of you who are here for gaining knowledge like me on becoming an entrepreneur. At the outset, I would like to thank our President, Dr.M Aruchami sir, our Secretary and Director, Dr. Vasgi ma'am, respected Principal, Dr. Lakshmi Sami sir, and Dr. S. Palsami sir, Dean R&D, for giving me this opportunity to welcome you all to this webinar. On behalf of the management, Research and Development Cell, Dr. M Aruchami Research Foundation, and Indian Science Congress Association, Coimbatore Chapter, who have jointly organized this webinar, and students and staff members, I would like to welcome our speaker, distinguished speaker of this morning, Mr. Palakumar, Managing Director of. Sir, mic off, I think, sir. Sivaprakash sir, mic off, I think. The audio. Yes, sir. Yes, sir. Is it audible now? Yes, sir. Yes, sir. Sorry. On behalf of the management, Research and Development Cell, Dr. M Aruchami Research Foundation, and Indian Science Congress Association, Coimbatore Chapter, who have jointly organized the webinar, and also the students and staff members, I would like to welcome our distinguished speaker, Mr. Palakumar, who is the Managing Director of Sudha Herbal Traders, Coimbatore, for consenting to enlighten us this morning with a talk entitled Natural Products, a Source for Entrepreneurship. Once again, a very warm welcome to each and every one of you. I'm sure today his talk will give us various ideas on how we all can venture into a business. Thank you everyone for giving me this opportunity. Welcome everyone. Thank you, sir, for your wonderful gathering. So now I would like to invite our principal, respected Dr. M. Lakshmi Sami sir, present let us for this session. Sir, please, sir. Thank you, Sivaprakash sir. Good morning, all of you. Most respected Secretary and Syndicate Member of Bharatiya University, Dr. C. Vasgi Madam. Resource person today, Mr. N. Palakumar. Sudha, Managing Director, Sudha Herbal Traders, Sirumugai Metupalayam. So he was my immediate senior in MSc Botany, 1985 to 87. Very calm and quiet student. Then academics, Dr. S. R. Madan Shankar, then R&D, Dr. S. Balsami sir, Dr. R. Sivaprakash, Associate Dean R&D and HOD of UG Biotechnology, Dr. Z. Dandapani, Research Coordinator R&D, faculty members, research scholars, and other participants. On behalf of the management, welcome you all for this virtual lecture on
natural products source of entrepreneurship. So the broadest definition of natural product is anything that is produced by life and includes the lives of biotic materials, example wood, silk from the silkworm, bio-based materials, example bioplastic, cones, bodily fluids like milk, plant exudates, and other natural materials, example soil and coal. Mainly the plants used for make perfume, amaryllis, lavender, jasmine, lemongrass, eucalyptus, and narcissus. Flowers and blossoms are the most common source of essential oil for perfume. As flowers are used, rose, jasmine, osmanthus, plumeria, mimosa, tuberosa, narcissus, cassie, ambergris, and others, etc. Clover is used as a unopened flower buds, while the flower of vanilla is used, pollinated, and turned into seed. And similar to that of the plants, some animals, the sperm whale called as ambergris has been mostly known for its use in creating perfume and fragrance, much like musk deer. And perfume can still be found with the ambergris sperm whale and musk deer and the punugu poni நம்ம சொல்லுவோம். With this introduction, once again, on behalf of the management, I welcome you all. I'm also very interesting topic. I am also eagerly waiting for our chief guest to speak. அவர் பாலகுமார் அண்ணா வந்து எங்களுக்கு எம்எஸ்சி பாட்னி வந்து சீனியர், ரொம்ப அமைதி. அந்த அப்பவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அமைதியா இருப்பாரு. அவர் வாட்டுக்கு வருவாரு, அவர் வாட்டுக்கு போவாரு. ஆனா பட் அவர் டியூட்டியில வந்து ரொம்ப கரெக்டா இருப்பார். நிறைய ஒரு தங்கமணன் சார், பாலுசாமி சார் எல்லாம் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. இப்படி வந்து சிறுமுகியில பாலகுமார் வந்து நம்மளுடைய ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ரொம்ப சிறப்பா வந்து எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாருன்னு சொல்லுவாங்க. நாங்களும் வந்து அவர் போய் பார்க்கணும், ஒரு பண்ணையெல்லாம் பார்க்கணும்னு எங்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் தான். பட் அந்த சூழ்நிலை வந்து எங்களுக்கு கரெக்டா அமையவே இல்லை. இருந்தாலும் காலம் கடந்தாலும் அவர் வந்து இந்த துறைக்கு மறுபடியும் வந்து நமது கல்லூரிக்கு வந்து ஒரு சிறப்பு அழைப்பாக வந்து ஒரு என்டர்பிரனர்ஸ், எனக்கு இன்னைக்கு அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நம்மளுக்கு இல்லைங்களா. என்னதான் வந்து நம்ம எபிகல்ச்சர் பண்ணாலும் ஆர்கனைசேஷன் ஃபிஷ் கல்ச்சர் பண்ணனாலும் இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸி டு அப்ரோச். அனிமல் ப்ராடக்ட் எல்லாம் வந்து விட கொஞ்சம் இந்த பிளான்ட் ப்ராடக்ட்ல வந்து ஹேண்டில் பண்றது வெரி ஈஸி. அதனால அவர் வந்து எனக்கு ஞாபகம், அவர் என்னை ஞாபகம் இருக்குமோ எனக்கு அவர் தெரியல. ஏன்னா அவருக்கும் வயசு மேல ஆயிடுச்சு. அவரு பாலகுமார் அண்ணாவுக்கு எப்படி, ஆனா எனக்கு அவர் நல்லா அப்படியே தான் இருக்கிறாரு, மாற்றமெல்லாம் கிடையாது. அதே டோனு தான், அதே பேஸ் தான். பட் எனக்கு கண்ணாடி எல்லாம் போட்டு முகபாவனை இருக்கும்போது அவருக்கு ஒரு வேளை என்னை ஞாபகம் இருக்கும் தெரிஞ்சது. நேரடியாக பார்த்தா கண்டிப்பா அவரு புரிஞ்சுக்குவாரு. ரொம்ப சந்தோஷம். அவர் வந்து ஏன்னா இவங்களை எல்லாம் நாம் வந்து ரொம்ப ஊக்குவிக்கணும். எவ்வளவு சிரமப்பட்டு அவர் வந்து இந்த தொழில் வந்து அந்த சிறுமுகை ஏரியாவில் கொண்டு வந்திருப்பாங்கிறத நம்ம எல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கணும். அதனால பாட்னி ஸ்காலர்ஸ், பயோடெக்னாலஜி அண்ட் பாட்னி ஸ்காலர்ஸ்ல வந்து கண்டிப்பா நீங்க அவங்களை போய் பார்க்கணும். அவர் சாரை வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க. ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு கண்டிப்பா அது யூஸ்ஃபுல்லா தான் இருக்கும். ஏன்னா நீங்களும் வந்து ஒரு அந்த பேட்டன்ட் எல்லாம் அப்ளை பண்றீங்க. அதே போல வந்து இன்னோவேஷன்ஸ் இப்ப புதுசா வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னோவேஷன் வந்துருச்சு. எது பண்ணனாலும் அதுல ஒரு புதுமை இருக்கணும். இல்லைன்னு சொன்னாக்கா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு வந்து போகாது. அதனால வந்து ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஆல் தி ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ், ப்ளீஸ் மேக் யூஸ் ஆஃப் தி ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் ஹெல்ப் அவைலபிள். அவர் வந்து ரொம்ப எளிமையா நீங்க ஈஸியா அப்ரோச் பண்ணலாம். வெரி ஹம்பிள் அண்ட் சிம்பிள் பர்சன். Thank you for the opportunity given to me. Thank you, sir, for your wonderful motivational speech and introducing about Mr. M. Palakumar, sir. So now I would like to invite our Dean, Research and Development, respected Dr. S. Palusamy, sir, for the felicitation of this function. Sir, please, sir. Thank you, Dhanvani. Okay, sir. Thank you, sir. Most esteemed Secretary, Madam of our college, respected Principal, most beloved Dean Academy, the Associate Dean, Dr. Sivaprakash R&D,
the most distinguished guest of today's lecture, Mr. Balakumar of Sudha Herbal Garden, Dandapani, the coordinator of Research and Development Program, and other staff members and other participants. Good morning to everybody. So it is a privilege to me to offer felicitation in this happiest moment for this lecture program. So we know that these natural products, a source for entrepreneurship, a very good topic the people selected today, because our country, everybody knows, one of the 18 mega diversity nations in the world, harboring large number of plants and animals of different species. In addition to that, we are having so many number of microbial strains and species also. So we are very rich in biotic strength. So biologically, our wealth is not comparable to any other countries of the world. Such a large number of plants and animals are available in India. The only thing is proper identification and the technological input into the processing of the materials is not adequate. So we have to develop adequate technologies. You know that India is one among the countries of high biodiversity nations with more number of plants, particularly more than 18,896 species are available so far identified. So in that account, 7,000 species, they are considered to be medicinally important. But what happened at world level, around 2,048,000 plant species have been identified so far, but 8% of them only medicinally important. That is 20,000 plants are medicinally important. When compared to other countries, India is having 41% of medicinal plants in its total flora. Such a very good potentiality we are having in India. But so far we have utilized very frequently 300 to 400 plants only for our healthcare systems in all the three major systems like the Siddha medical practices, Ayurvedic medical practices, and in Western medical practices. So only 300 to 400 plants are scientifically validated and we are using. But still lot number of plants, nearly 7,000 plants, 6,500 plants are remained there. We have to work out. Our biologists, we are having lot of scope in the area of biology, not only in botany, people like zoology, the biochemistry people, biotechnology people, bioinformatics, all they are having lot of scope in identification, description, and then the other areas of the pharmacology. So this area, you see many number of plants. For example, in the 7,000 plants, 20% are endemic. Endemic means this is the sole property of India. No other country can claim the rights of these species because they cannot grow in other countries. Only in Indian subclimate, in local climatic regions, these kinds of the 20% plants are growing. They are highly endemic and having medicinal properties. So we have to work out in these areas. And then we have to see the trading. This is one of the important area. The other countries like our Asian country, China, they are doing a lot of trading in medicinal plants. Their technology and the approach towards the medicinal plant is entirely different from that of India. Even Balakumar also searching the wild plants for his collection. Wilds only he is collecting because the authorities, they are not taking much interest to cultivate the plant. But in China, they are having 3C model. 3C model means the cultivation, consumption, and commercialization. There are three angles: one farmers, and another researchers, and third side the pharma companies. So these are all the three equal sides. They're playing role in the trade. First, any traditional knowledge is there in any plant about the medicinal uses. Immediately, the Chinese Academy of Sciences, they are approaching the people and collecting the information about the use of the plant. And then they are asking the local horticultural people to develop the propagation technology. And then the developed technology is handed over to farmers, local farmers, to cultivate the plant. The local farmers are assured to give a considerable price to the crop. They are also going to alternative crops, and the government is looking all these can be handed over to pharma companies to produce the drugs. So this is the way the Chinese people doing. The two way: one, the
natural wild plants are protected, conserved. At the same time, they are getting benefit from the cultivated biomass. So they're exporting enormously. As per the 2003 account, one article has been published in Kerala Economic Review. There, the 40% of the world medicinal plant trade is in the hands of China. We are very far away, less than 1% at the time. So now, as per the 2019-20 census, China held the handsome amount of share of 13% in the world medicinal plant trade, but India is less than 2% only, because we are giving importance more for only around 15 plants cultivation and then the harvesting of the biomass and exporting, both indigenous uses and the export. So only 15 plants like amla, asparagus, these kinds of plants we are giving more importance. What about the remaining 7,000 plants? So this is the area people like young botanists, zoologists, and other the biotechnologists, they have to concentrate to produce the biochemical and the biotechnological goods from the plants. Even now, you see, for the past before 1 week in Andhra Pradesh, in Krishnapattinam, in Nellore district, one Ayurvedic medical practitioner, he is having one herbal formulation. So that herbal formulation is cleared. The Andhra Pradesh government cleared that herbal formulation for sale, particularly for the COVID-19. So these herbal formulations mainly having the honey, pepper, green camphor, nutmeg, that is jadikai, and black cumin, and the cinnamon. Along with these ingredients, some of the plant extracts are also added. It is also proved that kills the SARS-CoV-2 also. That's why the government freed that one, and now it is ready for sale to all people affected by COVID-19. In Tamil Nadu also, in the first wave of pandemic, one Siddha doctor in Madurai, the Subramanian, he had one that Impro, one medicine collected from the ingredients of plants he developed. Still, the government is not cleared that one. So definitely, the people also accepted. The medical team appointed by the government of Tamil Nadu is also analyzed that medicine, and they found it is having more efficacy against the fighting with the virus SARS-CoV-2. So such a wonderful, and the herbal extracts are there in India. They will be more useful. Only thing, we have to give our insights scientifically, how they are validated, what kind of the biochemical, the compounds are there, how they are fighting with the virus. These kinds of works must be done. Then we can have more number of plants. Many number of antiviral plants are available in India. Only thing is the description, the exploitation, biochemical exploitation, that will be more important to find out the drugs. So in this occasion, we are having a very good resource person. We are very fortunate to have such a resource person. Very interestingly, he is our alumnus, studying his botany BSc in 1983 and 86. During the time 1985, I was appointed. At the time, he was studying the second BSc, and then subsequently he completed MSc in our college and MPhil also in our college. Dr. Manian and Dr. V.S. Ramachandran have both of them guide for his BSc project. So that he told that project only encouraged me to involve in this herbal collection and herbal trading one. So such a eminent personality. Another interesting thing, his father also is role model for him. He is a very progressive farmer. In 1969-70, he was selected as adjudicated as best progressive farmer in Tamil Nadu. Tamil Nadu governor at the time, K.K. Shah, visited his farm and appreciated the work made by his father. So such a very traditional family in agriculture, the Balakumar, where he is having a lot of knowledge in the plants and also the trading companies, where are the vacancies are available, particularly for the botany people, how far the plants are useful for healing various the diseases like that. He is having a lot of knowledge. Definitely, his experience will motivate us. The young botanists like the research scholars and other biotechnologists definitely will get knowledge and will get any type of idea from him, not only in the seminar. Whenever you want to clear anything, you can contact the Balakumar at any time. He is such a wonderful person today we are having. I congratulate the team for inviting Dr. Balakumar as resource person.
to deliver this lecture. Once again, I am thanking all the organizers for having given me the opportunity to felicitate the function. Thank you very much. Thank you, sir, for your wonderful and elaborate about the introduction and for this resource person experience also sharing with us. So now I would like to hand over the session to Mr. N. Kumar, sir, for sharing his experience and motivation to the students. Sir, please. அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னை பத்தி நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றதை விட எங்க ப்ரொஃபசர்ஸே நிறைய இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. அதனால அதுக்கு தனியாக ஒரு டைம் எடுத்துக்க வேண்டியது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நான். ஸோ ஐ எம் ஸ்பீக்கிங் இன் ஒன்லி இன் maximum I will speak in Tamil because some farmers also doing this. Yes, good, sir. Yes, sir. Fine, sir. Okay. Sir. Okay. I am thanks to, first of all, I am thanks to my college and my professors to give you a lot of knowledge to me. And this is the first Zoom meeting. I never attended any Zoom meeting. This is the first Zoom meeting with my son. He is sitting in Metropolitan with TeamViewer and he is operating something is going on. Okay, well, so today you gave a topic called natural product entrepreneurship. So the entrepreneurship means there are two types. One is research type of entrepreneurship and another one is production and selling. So இப்போ வந்துங்க இந்த பாட்டனி படிக்கிறோம், காலேஜில் படிக்கிறோம், பின்னாடி வரும்போது அதில் வந்து அதை எப்படி ஃபீல்டில் அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம திங்கிங்லேயே இருக்கணும். என்னோட பிஎஸ்சி அந்த ப்ராஜெக்ட்லேருந்து நான் வெளியே வந்தோன்னே ஐ வாஸ் ஜாயின்ட் இன் திஸ் கம்பெனி அண்ட் நவ் இட் இஸ் க்ளோரியஸ் சூப்பர்பா. இப்போ நான் முதல்ல பேச போகிற டைப் வந்து பிளான்ட் வந்து க்ளோரியஸா சூப்பர்பா கண்வெளி செடி. இது உங்களுக்கு தெரியும், மூலனூர் அரௌண்டிங் 60-70 கிலோமீட்டர்ஸ், ஒரு 15,000 ஏக்கர் வந்து இது ப்ரொபகேட் ஆயிருக்கு. நான் வந்து அதுக்கு டெக்னிக்கல் கைடன்ஸு ப்ளஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அண்ட் சென்டிங் டு கம்பெனி, ஃபார்மர்ஸுக்கு வந்து கம்பெனியினுடைய ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் அப்பப்போ இன்ஃபார்ம் பண்ணுறது, இதெல்லாம் வந்து லாஸ்ட் 30 இயர்ஸா லாஸ்ட் 30 இயர்ஸா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். 1 minute. இந்த பேட்டரி லோ ரன்னிங். சாரி, சுவிட்ச் ஆன் பண்ண. இட் இஸ் கோயிங். அதனால இந்த க்ளோரியஸா சூப்பர்பாங்கிறது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மெடிசினல் பிளான்ட். காரணம் என்னன்னா, இந்த மெடிசினல் பிளான்ட் கல்டிவேட் பண்றதுக்கு வேர்ல்டுல இந்த 20 வருஷமா எல்லாரும் ட்ரை பண்ணாங்க, பட் யாருமே சக்சஸ்ஃபுல்லா வரல. இந்த பிளான்ட் வந்து கரெக்டா கல்டிவேட் ஆனதுக்கு மெயின் இடம் வந்து மூலனூர் அரௌண்டிங் 60 கிலோமீட்டர்ஸ். மேற்க பார்த்தீங்கன்னா தாராபுரம், கிழக்க பார்த்தீங்கன்னா கரூர், தெற்க பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டஞ்சத்திரம், வடக்க போனீங்கன்னா இது நம்ம வெள்ளக்கோயில். இந்த சரௌண்டிங்குள்ள இருக்கிற ஃபார்மர்ஸ்னால மட்டும்தான் இது முடிஞ்சிருக்கு. காரணம் என்னன்னா, இங்க நாங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து அல்கம் இன்டர்நேஷனல் ஒரு கம்பெனியில ஃபீல்ட் ஆஃபீஸரா என்ன போட்டாங்க. நாங்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ணி ஃபார்மருக்கு எல்லா விதமான ஃபெசிலிட்டியும் கொடுத்தோம். செகண்ட் வந்து சன்மா ஸ்பெஷாலிட்டி கெமிக்கல்ஸ் வந்தாங்க, அவங்க எல்லாம் பண்ணாங்க. இப்போ சில கம்பெனி. ஸோ இதுல இந்த க்ளோரியஸா சூப்பர்பால வந்து இந்த ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ்க்கெல்லாம் நான் டைரக்டா சப்ஜெக்டுக்கே போயிடலாங்க, தியரியெல்லாம் தேவையில்லை. க்ளோரியஸா சூப்பர்பால வந்து ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ்க்காக நான் பேசுறேன். அவங்களுக்கு இதுல என்னன்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் இஸ் தி அங்க வந்து டியூபர் டிசீஸ். அந்த டியூபர்ல வந்து உங்களுக்கு ஸ்க்ளீரோசியம்னு ஒரு ஃபங்கஸ் வருது. அடுத்தது வந்து மேக்ரோஃபோமினா வருதுங்க, ட்ரை ராட்டு, சார்கோல் ராட்டு. இந்த 2 ராட்னாலதான் இன்னைக்கு ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் நீங்க நோட் பண்ணிக்கிங்க. இந்த 2 ஃபீல்டை வந்து நீங்க ரிசர்ச்சுக்கு எடுங்க. ஒன்னு வந்து ஸ்க்ளீரோசியம் கண்ட்ரோல் இஸ் பை எ கெமிக்கல் கால்டு டபகோனஜோல். அதுதான் இப்ப நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். செகண்டரி மேக்ரோஃபோமினா வந்து இட் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை எ பேசிலஸ் சப்டைலிஸ். இப்ப ரீசெண்டா அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கோம். கெமிக்கல் இஸ் நாட் கண்ட்ரோலிங். இது அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு பாலினேஷன். அதுல ஓரளவுக்கு எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க. பாலினேஷன் வந்து அந்த டைமிங் அதெல்லாம் ஹேண்ட் பாலினேஷன் தான் பண்ணி ஆகணும்.
வேற வழி இல்லை பண்றாங்க. அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு அந்த அல்டர்னேரியா டிசீஸ், அது ஒரு டிசீஸ் தான் வருது. அது வந்து சம் கெமிக்கல்ஸ் இஸ் கண்ட்ரோலிங். இதுல இப்ப இது இவ்வளவு இதுதான் வந்து சம் குரோயிங்ல இருக்கிற ஒரு சிலது. இதுல இப்ப இது என்னாச்சுன்னா, இந்த குளோரியஸா வந்து ரொம்ப வருஷமா கல்டிவேட் ஒரே ஏரியால பண்றதுனால கொஞ்சம் டிசீஸ் ஆகியாச்சு. தட் ஆல்சோ மேனேஜபிள். இந்த உள்ள இருக்கிற ஆக்டிவ் பிரின்சிபல், அதாவது ஒரு டன்னு குளோரியஸா சீட் எடுத்தோம்னா முதல்ல வந்து 9.5 kg, அதாவது 96 96 97 எல்லாம் ஒரு டன்னுக்கு வந்து 9.5 கிலோ கோல்சிசினா தயகோல்சிசைடு கம்பைனா கிடைச்சிட்டு இருந்தது. நாளாக அது 4.5 kgக்கு வந்து இறங்கிருச்சு. என்ன ரீசன் பாக்குற போது கம்பெனில சில பேர் வந்து அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணாங்க, பட் தே ஹேவ் நாட் சோ மச் பொட்டானிக்கல் நாலேஜ். இந்த சேம் டியூபரை திருப்பி யூஸ் பண்றதுனால அதுல இருக்கிற கான்டென்ட் குறையுது, மெடிசன் குறையுது, ஆக்டிவ் பிரின்சிபல் குறையுது, ஆல்கலாய்டு குறையுதுன்னு கமெண்ட். நான் எனக்கு பீடிங் பொட்டானிக்கல் இந்தியா நான் ஒரு இதுல கம்பெனில ரிசர்ச்சரா ஜாயின் பண்ணுங்க 2 years பேக். என்னோட டெக்னிக்கல் மேனேஜர் மிஸ்டர் வசந்த் ரமாகாந்த் குசால்கர், அவர் தான் எனக்கு குளோரியஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தது. அவர்கிட்ட என்ன பண்ணு சார்னா, நீ என்ன பண்ணுன்னு எனக்கு தெரியாது, நீ பண்ணு அப்படின்னா. சரி ஏதோ பண்ணுவோம், ஒன்றும் தெரியாது. சரி, செகண்டரி மெட்டபாலிட்டிஸ் இன்டியூஸ் பண்ணா உனக்கு வந்து அந்த பேத்வேல ஆல்கலாய்டு சிந்தசைஸ் ஆகும். அந்த சிந்தசைஸ் ஆகிற ஆல்கலாய்டுக்கு வந்து நீ என்ன கீழே நியூட்ரியன்ட் கொடுத்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவியோ அல்லது எப்படி பண்ணுவியோ நீ தான் பண்ணணும் அப்படின்றாரு. என்ன பண்ணணும்னு எனக்கும் தெரியாதுங்க. எங்க வெளியே போய் கேட்டாலும் செகண்டரி மெட்டபாலிட்டிஸ் பத்தி அக்ரி காலேஜ்லயோ மற்ற இடத்துலயோ எங்கேயும் சரியான இது பதிலும் கிடைக்கல. ஏதோ பண்ணணும். அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து நாங்க ஒண்ணுமே பெருசா பண்ணல. ஆஸ் இட் இஸ் அந்த சாம்பிள்ஸ் ஒரு 250 ஃபார்மர் கிட்ட சாம்பிள்ஸ் எடுத்து சுவிட்சர்லாந்து அந்த ஹெச்பிஎல்சி ஜிஎல்சி அனாலிசிஸ்க்கெல்லாம் அனுப்பும்போது ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் மட்டும் ஹையர் கான்டென்ட்டா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. அதாவது அதிகமான மருந்து அதுல இருக்கிற மாதிரி. அப்ப பார்க்கும்போது ஹூ ஆர் த ஃபார்மர்ஸ்னா என் கூட 10 வருஷமா க்ளோஸா கான்டாக்ட் இருக்காங்க பாருங்க, அவங்க மட்டும்தான். அவங்க சீடு மட்டும் எப்படி வருது, மற்றவங்களதெல்லாம் ஏன் வரமாட்டேங்குது? களிமத்தையும் நல்லா வருது, மூலநூறு போக ரொம்ப கம்மியா வருது, என்ன பிரச்சனைன்னு பார்க்கும்போது இந்த ஃபார்மர்ஸ் எங்கிட்ட இருந்த ஃபார்மர்ஸ் எல்லாமே ஜிங்க் அதிகமா யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. மோர் ஜிங்க் அண்ட் மைக்ரோநியூட்ரியன்ட். ஸோ இதுதான் வழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு செகண்ட் இயர்ல அந்த ஃபார்மர் இருக்கிற யூஸ் பண்ண ஃபார்மர்கிட்ட கேட்கும்போது என்னென்ன மருந்து கடை பில் ஏதாவது வச்சிருக்கீங்களா கொடுங்க, என்ன அடிச்சீங்க, ஃபெர்டிலைசர் என்ன போடுங்க போது அதெல்லாம் அவங்க கிட்ட எல்லாம் தூக்கி போட்டுறாங்க. நம்ம ஆளுதான் எதுவும் வைக்க மாட்டாங்க. சரி, இவங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா திடீர்னு ஒரு ஐடியா. அவங்க யூஸ் பண்ண ஓல்டு பாட்டில்ஸ் அங்க கிடக்குங்க. ஒவ்வொரு ஃபார்முடைய தொட்டிக்கிட்டே அந்த ஓல்டு பாட்டில்ஸ் கிடக்கு. நான் போனோன்னா முதல்ல அதான் பார்ப்பேன். என்ன அடிச்சான்னு அவங்களுக்கே தெரியாது. மருந்து கடைக்காரன் கொடுக்கறத கொண்டு வந்து அடிப்பாங்க. அந்த பாட்டில்ஸை பார்க்கும்போது யாரெல்லாம் ஜிங்க் அதிகமா யூஸ் பண்ணிருக்காங்களோ அதெல்லாம் வந்து கான்டென்ட் வந்து. ஸோ ஐ ரஃப்லி ஐடென்டிஃபை ஜிங்க் இஸ் எ ஃபேக்டர் டு இன்க்ரீஸ் தி செகண்டரி மெட்டபாலிட்டிஸ். எங்கேயும் லிட்டரேச்சர் கிடையாது. ஓகே, செகண்ட் இயர் என்னோட சொன்னாரு 2.25, அதாவது ஒரு டன் சீடு நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன்னா 9.5 கிலோ மெட்டீரியல் வந்து கம்பெனி கிடைக்கும். ஸோ நீங்க வந்து 4.5 kg ஈல்டு பண்ற சீடுக்கும் அதே பிரைஸ் தான் கொடுக்குறீங்க, 9.5 kg ஈல்டு பண்ற சீடுக்கும் அதே பிரைஸ் தான் கொடுக்குறீங்க. ஸோ இந்த பிரைஸ் வேரியேஷன் ஃபார்மர் கிட்ட வைக்க முடியல. இருந்தாலும் வி காட் வெரி குட் சீஸ். 2019ல வந்து நாங்க வந்து 55 டன் அந்த மாதிரி எடுத்தோம். 2020ல வந்து 50 டன் எடுத்தோம். Unfortunately this year the quantity is reduced to 15 ton because of some company people are behaving something like that. So I can accept that also. I have எனக்கு அடுத்த வேற கம்பெனிகள் இருக்கு, இதை விட்டா வேற கம்பெனி இருக்கு பண்றதுக்கு, பண்ணிட்டு இருக்கேன். இது இந்த ஆல்கலாய்டு வந்து உங்களுக்கு அந்த பேத்வேல செக்ரேட் இது பண்ணணும். ஒரு மெடிசனல் பிளான்ட் நீங்க சப்ளை பண்றீங்கன்னா க்ரோ பண்ணி சப்ளை முதல்ல வந்து வைல்டு கலெக்ஷன் பண்ணணும். ரெண்டாவது வந்து நீங்க க்ரோ பண்ணும்போது அதனுடைய ஆக்டிவ் பிரின்சிபல் வந்து அதிகப்படுத்தணும். அதுதான் இன்னைக்கு இந்த மணியோட தேவை வந்து அதுதான். மெடிசனல் பிளான்ட் கல்டிவேட் ஃபார் இன்னொரு ஸ்டோரி இருக்குதுங்க. அடுத்தது கோலியஸ் போர்ஸ் கோலை, அது என்ன நடந்துட்டு இருக்குதுன்னு சொல்றேன்.
இந்த குளோரியஸால வந்து நீங்க வந்து கோல்சிசின் அண்ட் டயகோல்சிகோசைட், கோல்சிசின் அண்ட் டயகோல்சிகோசைட், கோல்சிசின் தான் மெயின், அது கன்வெர்ட்டிங் பயோசிந்தசிஸ் டயகோல்சிகோசைட். இப்ப இந்தியால வந்து 6 கம்பெனி இருக்குங்க. இந்த 6 கம்பெனில ஒரே ஒரு இண்டானாங்கிற ஒரே ஒரு கம்பெனி மட்டும் தான் இந்த மாதிரி வேலையில வந்து இன்ட்ரெஸ்டட். மீதி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் என்னமோ சீடு வாங்குறோம், போடுறோம், எடுக்கிறோம், விற்கிறோம், அப்படி போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதை வந்து நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரிசர்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த டாபிக்ஸ் எடுங்க. அதாவது எதுனா இன்க்ரீசிங் தி ஆக்டிவ் பிரின்சிபல் இன் ஏ மெடிசினல் பிளான்ட். அதுல வந்து என்ன யோகமின் இருந்தா யோகமின் பண்ணுங்க, வேற ஏதோ இருக்கும் ஆல்கலைட்ஸ், அது இது எல்லாமே. இந்த டெபோசியன் ஒரு பிளான்ட், அதுல ஒரு ஆல்கலைட் அது இந்தியாவில வர்றதே கிடையாது. அது வந்து ஸ்கோபோலாமின்னு சொல்லுவாங்க. ஆஸ்திரேலியால இருந்து இம்போர்ட் பண்ணி இங்க எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா இந்த பிளான்ட்டை வந்து நிறைய இடத்துல க்ரோ பண்ணி ICA ரேசர் கட்டா வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்து என்ன நடந்திருக்குன்னு பார்க்கும்போது ஒரு 50% ஒர்க் பண்ணி பாதியில் விட்டு போட்டு வந்துட்டாங்க. ஏன்னா இட் டேக்ஸ் டைம், 3 years 4 years. அந்த அந்த இதை வந்து நீங்க வந்து அந்த கொப்பலாமைன் வந்து நீங்க வந்து அதுல இது பண்ணீங்கன்னா அதுல வந்து இந்தியாவிலே கிடைச்சதுன்னா இட் இஸ் எ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பிளான்ட். அது வந்து போரிங்கர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆஸ்திரேலியால தான் எல்லா 2 கம்பெனிக்கு, இந்தியன் கம்பெனிக்கு 2க்கு ஆஸ்திரேலியா தான் கல்டிவேஷன் இருக்கு, அவங்க கற்றுக்கொண்டாங்க. ஸோ அந்த இதையும் நோட் பண்ணிக்கிங்க, அந்த டெபோசியா பிளான்ட் அதுலயும் பண்ணாங்க. இப்ப குளோரியஸால வந்து இந்த செகண்டரி மெட்டபாலிட்டிஸ் இன்டியூஸ் பண்ண வேண்டியது வந்து கம்பெனிக்காரர்களுக்கு தேவையானது. விவசாயிகளுக்கு தேவையானது வந்து பாலினேஷன்ல இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அந்த போலன் டியூப் வந்து ரிசெப்டிவிட்டி அதிகப்படுத்தணும், போலன் கிரெயினுடைய இது ஸ்டெபிலிட்டி அதிகப்படுத்தணும். அது நேரம் 3 மணி நேரம் தான் வெயில்ல பவரா இருக்குங்க, அதுக்கு மேல அது இறந்துருது. அந்த போலன் டியூப், அந்த இன்னொரு பிரச்சனை, அந்த போலன் டியூப்ல வந்து கெமிக்கல்ஸ் டெபாசிட் ஆச்சுன்னா போலன் டியூப் ஜெர்மினேஷன் ஆகிறது இல்லை. அந்த இது வந்து ஸ்டைல் வந்து ரொம்ப லாங்கா இருக்கிறதுனால டியூப் முளைச்சு உள்ள போய் ஃபியூஸ் ஆகுறதுல கொஞ்சம் பிரச்சனைங்க. ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப மைன்யூட் டெக்னாலஜி. இதெல்லாம் வந்து ரிசர்ச் பண்றவங்க மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ஃபார்மர் வந்து பண்ண மாட்டாரு, ஏன்னா அவருக்கு இதெல்லாம் அவ்வளவு நாலேஜபிளா சொல்ல முடியாது. அவங்க வேலையை மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க. ரிசர்ச் இஸ் வெரி பேசிக் ஃபார் தி பிசினஸ் டெவலப்மெண்ட். உங்களை மாதிரி நாங்கெல்லாம் ஃபீல்டுல வேலை செய்யறவங்க, நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதை போய் சொல்லிட்டு வந்துருவோம், அவ்வளவுதான். நாங்க கொஞ்சம் பார்ப்போம். ஆனா அதே நேரத்துல வந்து நீங்க அதை மைன்யூட்டா பார்த்து அதே வேலையா உட்காந்து பார்த்து நீங்க கரெக்டான ரிசல்ட்ஸ் எங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் எங்களால சக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ வித்தவுட் த ரிசர்ச் நத்திங் வில் ஹேப்பன். அதுதான் உண்மை. அது வெதர் இட் இஸ் ஜுவாலஜி ஆர் பாட்னி எனி சப்ஜெக்ட். ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு அந்த லீஃப்ல பிளான்ட் க்ரோத்ல எல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இட் இஸ் கம்மிங் அண்ட் இட் இஸ் ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் என்னங்கன்னா, இந்த ஃபார்ம்யார்டு மேன்யூர் யூஸ் பண்ணும்போது ஃபங்கஸ் டிசீஸ் அதிகமா வருது க்ளோரியஸ்ல. அதனால வி ஆர் அவாய்டிங் தி யூசிங் ஆஃப் தி ஃபார்ம்யார்டு மேன்யூர். இப்ப ரீசெண்டா பேஸ்ல சப்டைலிஸ் வந்து மேக்ரோஃபிமினாவை டிஎன்ஏ ராஜாமணி சார் வந்து எங்களுக்கு ஒரு பெரிய கைடு. அவர் வந்து எங்களுக்கு குளோரியஸால நானும் நிறைய ப்ராஜெக்டுக்கெல்லாம் அசிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அவங்க வந்து பண்ணாங்க. ஒரு வைரஸ் ஒன்று சக்சஸ்ஃபுல்லா கிளியர் பண்ணி கொடுத்தாங்க. இந்த இப்போ வந்திருக்கிற வைரஸ் மாதிரி குளோரியஸால ஒரு காலத்துல இந்த டிப்ராட்டின்னு ஒரு வைரஸ் வந்தது. அந்த வைரஸை வந்து இப்ப எல்லாரும் சொல்றாங்க விலகி இருங்க, தள்ளி இருங்கிறாங்க. அதெல்லாம் நாங்க செடியில பார்த்தவங்க. அந்த வைரஸை வந்து 20 வருஷமா அது வைரஸ்னே எங்களுக்கு தெரியாது. ஜிகேவிக்கில கேட்டா நோ சார் நத்திங், அப்புறம் டிப்பு அப்படியே காட் ஆயிருக்கு, அவ்வளவுதான். டிப்பு போச்சுன்னா குளோரியஸால ஒண்ணுமே இருக்காது, மறுபடியும் பிரான்ச்சஸ் வராது. ஒரு டிப்பு கீழ இருந்து நேரம் வரும்போது அந்த டிப்பு வந்து உங்களுக்கு அந்த ராட்டிங் அட்டாக் ஆகி போயிடுச்சுன்னு வச்சுங்க, அடுத்த டிப்பு பிரான்ச் வராது, வரவே வராது. அதோட அந்த பிளான்ட் அந்த லைஃப் அந்த இயர் முடிஞ்சிடும். ஸோ அதுக்கு 20 வருஷமா நானே டெக்னிக்கல் மேனேஜரும் எதையாவது பண்ணணும். என்ன சார் அடிக்கலாம், இது என்னது, ஒன்றும் மைக்ரோஸ்கோப்ல வச்சாலும் ஒன்றும் தெரியறது இல்லை, ஸ்போர்ட்ஸும் தெரியறது இல்லை, கல்ச்சர் போட்டாலும் தெரியறது இல்லை, ஒண்ணுமே இல்லை. ஸோ திடீர்னு டக்குன்னு டிஎன்ஏ ராஜாமணி சார் என்ன பண்ணிட்டாரு, இட் இஸ் வைரஸ்ன்னு காயின் பண்ணிட்டாரு. ஸோ வைரஸ் இது என்ன பண்றது, இது எப்படி தடுக்கிறது, இது என்ன மெடிசன், ஒன்றும் இல்லை. டக்குன்னு இந்த சுகந்தின்னு ஒரு மேடம் எங்க தோட்டத்துக்கு வந்தாங்க. இதுதான் நடந்தது. ஏன் வந்து ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் வந்து என்கரேஜ் பண்றேங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு பெரிய எவிடன்ஸ். மேடம் இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. இல்லைங்க, ஒரு ஒயிட் பேப்பர் எடுத்தாங்க, டக்குன்னு அந்த பிளான்ட் கிட்ட வச்சாங்க, மேல தட்டினாங்க, உள்ள அந்த ஏபிட்ஸ் உழுந்தது. இதுதாங்க சார் பரப்புது, இதை நீங்க கொன்னீங்கன்னா வைரஸை கொண்டுடலாம் அப்படின்னாங்க. ஓகே சரி, அதுக்கு என்னன்னா பிப்ரோனில ஒரு மருந்து கொடுத்தாங்க, ரீஜென்ட்.
அது என்ன மிராக்கல்னா, என்னோட ஃபார்ம் மட்டும் இல்லைங்க, சுத்தமா என்டையர் கல்டிவேஷன் 10,000 ஏக்கரால அந்த வைரஸ் எராடிகேட்டட். அந்த வைரஸை பரப்புறதை கொண்டுன்னா போதுங்க, வைரஸ் அதோட முடிஞ்சு போச்சு. இப்ப நீங்க வந்து எங்க வேணாலும் இந்த குளோரியஸா கல்டிவேஷன் ஏரியால பாருங்க, ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட இருந்து டிப்ராட்டிங் ப்ராப்ளமே கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி டிஎன்ஏனுடைய மிகப்பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் அது அந்த இது. அதே மாதிரி இது இவ்வளவுதான். இதுதான் வந்து ரிசர்ச் ஏரியா. அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த என்டர்பிரினர்ஷிப் இன் மெடிசினல் பிளான்ஸ். இன்னொரு ரிசர்ச் ஏரியாவுக்கு இன்னொரு இது நான் சொல்ல விரும்புறேன். அதாவது இந்த நம்ம கோலியஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் கோலை இருக்கு பாத்தீங்களா, ஆத்தூர்ல இருந்து எடுத்துட்டீங்க, சேலத்துல இருந்து எடுத்துட்டீங்கன்னா மெட்ராஸ் வரைக்கும் ஒரு 50,000 ஏக்கர் கல்டிவேஷன் இருக்கு. அதுல வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, கொஞ்சம் ஏர்லியரா கிழங்க 4 மாசத்துல எடுத்தோ என்ன ஆயோ ஏதாயோ தெரியல, 0.7% வந்துட்டு இருந்தது, இப்போ 0.4% தான் வருது. கம்பெனி இது எக்ஸ்ட்ராக்டர்ஸ் கட்டுப்படி ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ எங்களுக்கு மெட்டீரியல் கொடுங்க, ஆனால் 0.75% கொடுங்கிறாங்க. இப்போ ஃபார்மருக்கு ப்ரைஸும் குடிக்கல, பலாயிரம் டன் அப்படியே கிடைக்குது. ஸோ இதையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் எஸ் ஃபார் த ரிசர்ச் பர்பஸ். அடுத்தது வந்து இந்த 2 பிளான்ட் தான் இப்போ வந்து ரொம்ப இந்தியாவில் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக மெடிசனல் பிளான்ட்ஸில் போயிட்டு இருக்கு. மீதி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 10 டன் 20 டன் அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. அடுத்தது வந்து என்டர்பிரினர்ஷிப் இன் திஸ் மெடிசனல் பிளான்ட் க்ரோயிங் அண்ட் செல்லிங். அதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நீங்க வந்து ஒரு மெடிசனல் பிளான்ட் க்ரோ பண்ணனா அந்த மெடிசனல் பிளான்ட் ஏஜென்ட் கிட்டயோ அல்லது ஒரு கம்பெனி கிட்டயோ ஒரு ப்ராப்பர் வெர்பல் அக்ரிமெண்டாவது கரெக்டா இருக்கணும். இல்லைன்னா அது வந்து பின்னாடி சேல் ஆகாது. இப்போ நீங்க வந்து ஒரு மெடிசனல் பிளான்ட் வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு தேவைன்னா, இந்தியாவில் வந்து குளோரியஸா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 கம்பெனி, அல்கம் இன்டர்நேஷனல், இந்தியா கிளைக்கால், அல்கலாய்டு, எல்லாம் அல்கலாய்டு, இவங்க நேச்சுரல் ஹெர்பல்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு 10 கம்பெனி இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க. ஸோ இவங்க வந்து மெயினா எதிர்பார்க்கறது என்னன்னா, எங்களுக்கு ஜீப்பா வேணும். ஃபார்மர் எதிர்பார்க்கறது என்னன்னா, எங்களுக்கு அதிகமான விலை வேணும். இந்த வருஷம் 2,000 ரூபாய் சீடுக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இதை வந்து இந்த பாட்னி முடிச்சவங்க வந்து கண்டிப்பா இந்த மெடிசனல் பிளான்ட் கல்டிவேஷன் அண்ட் ட்ரேடிங் பிசினஸ் வரலாம். அது நான் ஒரு பாயிண்ட் பை பாயிண்டா சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க உங்க ஒரு ஓன் ஃபார்ம் அல்லது லீஸுக்கோ எடுத்து ஒரு 1/2 ஏக்கர் அல்லது ஒரு 1/4 ஏக்கர் வந்து நீங்க ஒரு மெடிசனல் பிளான்ட்டை க்ரோ பண்ணணும். அதை வந்து நீங்க க்ரோவிங் டெக்னாலஜி நீங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு, அடுத்தது வந்து அந்த சம் கம்பெனிகளை கன்சர்ன் பண்ணி ஆர் சம் ஏஜென்ட்ஸ் இன் டூட்டிகோரின் பிஎஸ்எஸ் சோமசங்கர் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் இருக்காங்க. அவங்களை அப்ரோச் பண்ணி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிம்னிமா இன்னைக்கு 160 ரூபாய்க்கு வாங்குறாங்க. அந்த மாதிரி பிளான்ட்டை வந்து எங்க யாரு, ரெண்டாவது நீங்க வந்து ட்ரையல்ஸ் போட்டுக்கிட்டு இருக்காதீங்க. நீங்க வந்து ட்ரையல்ஸ் போட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா இட்ஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். ஆல்ரெடி ட்ரையல்ஸ் போட்டு ஃபெயிலியர் ஆனவன் சக்சஸ் ஆனவங்க எல்லாம் நிறைய இருப்பாங்க. அதை போய் பாருங்க, எல்லாருமே சொல்லுவாங்க. இது ஒன்றும் யாரும் வந்து எந்த க்ரோ பண்றது சீக்கிரட்டா வச்சுட்டு 1000 வருஷம் வாழ்ந்துட போறது இல்லை. அதனால அவங்க கிட்ட வந்து நீங்க அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஃபர்ஸ்ட் கேட்டுக்கிட்டு, யூ கேன் டூ சம் ஸ்மால் ட்ரைனிங் வித் லிட்டில் எக்ஸ்பென்ஸ். எடுத்தோடனே நீங்க நான் ட்ரையல் போடுறேன்னு, அப்போட நேரம் இருக்குது, நான் 10 ஏக்கர் போடுறேன்னீங்கன்னா அவ்வளவுதான், அங்க ஒன்றும் வேலையாகாது, நடக்காது. அதனால போட்டுட்டு அடுத்தது வந்து நீங்க என்ன செய்யறீங்கன்னா, நீங்க உங்க இதுல உங்க தலைமையில ஒரு 10 ஃபார்மர், அது இந்த செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் அப்படி இப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட்ல நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அதை வச்சுக்கிட்டு சேர்த்தாலும் சரி, இல்ல அதெல்லாம் இல்லாம நீங்க பண்ணாலும் ஒரு 10-15 ஃபார்மருக்கு நீங்க வந்து டெக்னாலஜி கொடுத்து பண்ணி அந்த ஃப்ரெஷ் மெட்டீரியலா வாங்கிக்கிறீங்க. அதாவது லீஃபா இருந்தா ஃப்ரெஷ், ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் காய வைக்கிறதுக்கு அதுக்கு குளோரியஸா அவங்களே காய வச்சிருவாங்க. மீதி பிளான்ட் எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஹார்வெஸ்ட் பண்ணாங்க கடைசியில் ப்ராசஸிங் பண்றதெல்லாம் கொஞ்சம். இப்ப ஆக்சுவலா என்னோட ஃப்ரெண்ட் இளையராஜா ஜாவாட்டியில அந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருக்காரு, சேலத்துல நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஜாவாட்டின்னு ஒரு புது, அது கிட்னி எதுக்கோ போகுது. அந்த மாதிரி அவரு ஃப்ரெஷ் மெட்டீரியல் வாங்கி காய வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணி கம்பெனி கிட்ட வந்து பேசி அவங்க கிட்ட அட்வான்ஸ் எதாவது வாங்கி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க வந்து அந்த பிளான்ஸை ஃபார்மர் கிட்ட இருந்து உங்க இதுல வந்து கலெக்ஷன் பண்ணி நீங்க கம்பெனி கொடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு சின்ன பிசினஸ் ஆரம்பிச்சு ஸ்மால் என்டர்பிரைஸ் சொல்லலாம். இது வந்து ஒரே வருஷத்துல க்ரோ ஆகாது. நான் 96 ஆரம்பிச்சது, இன்னும் 20 வருஷம் ஆச்சு. இப்பதான் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியான ஒரு நிறைய அடில்ஸ் அடி தடி அதை பத்தி எல்லாம் பேசி பிரயோஜனம் இல்லை. வாங்கின அடியும் கிடைச்ச சக்சஸையும் பத்தி பேசி நமக்கு ஒன்றும் ஆக போறது இல்லை. என்ன பண்ணணும், இனிமேல் என்ன பண்ணணும், அதுதான் முக்கியம்.
ஸோ இந்த வைரஸ் வந்து நீங்க இப்ப வந்து எல்லாம் எல்லாம் வீட்டுல இருங்கன்னு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி தான் நாங்க பிளான்ட்ல ஒரு வைரஸ் கொன்னோம். ஒரு என்டையர் குளோரியஸ் ஏரியால இருந்து ஒரு வைரஸ் தீர்த்து விட்டோம். அந்த மாதிரி. ஸோ அது மாதிரி நீங்க இந்த மெடிசனல் பிளான்ட் ட்ரேடிங்ல வந்து நீங்க திடீர்னு வந்து ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போகணும். அதாவது குளோரியஸாங்கிறது வந்து அது லார்ஜ் ஸ்கேல். இன்னைக்கும் வந்து குளோரியஸா வந்து பர் இயர் வந்து 1000 டன்ஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்குங்க. 1000 ஒரு 10,000 டன் ஜிம்னிமா ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்கு. கோலியஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட் அது 50,000 60,000 டன் இருக்கு. இந்த 3 பிளான்ட் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப அதிகமா போயிட்டு இருக்குது. இப்ப ரீசெண்டா ஒரு பிளான்ட் நான் வந்து கையில எடுத்திருக்கிறேன். அது வந்து தட் இஸ் tedious ஒர்க் ஃபார் லாஸ்ட் 3 days. நம்ம பாட்டனி பாலுசாமி சார் எல்லாரும் தான் ஒர்க் பண்ணாங்க, எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஃபார் ஐடென்டிஃபிகேஷன் விஎஸ் ராமச்சந்திரன், ரவி எல்லாரும் பண்ணி அந்த பிளான்ட்டை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி எங்க நல்லா இருக்குது அது எல்லாத்தையும் ஒரு வாரமா தேடி எடுத்துட்டு எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த பிளான்ட்டை வந்து வைல்ட் அப் பண்ண போறோம். அடுத்தது வந்து அநேகமா இது செர்பினா தான் இருக்கும். பட் என்னோட பையர் வந்து இதை பேட்டர்ன் பண்ணிட்டாரு. ஸோ இது வந்து ராவல்பியா டெட்ராஃபிலா. இந்த பிளான்ட் தான் வந்து அடுத்த குளோரியஸா மாதிரி நான் கல்டிவேஷனுக்கு ஃபார்மர்களுக்கு கொடுக்க போறேன். இப்போ வைல்டு கலெக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு, பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இந்த ராவல்பியா டெட்ராஃபிலா வந்து உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாட்டிக் ஸ்பீசிஸ். இது வந்து எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிளான்ட் ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு எனக்கு ஒரு வாரம் ஆச்சு. எங்க இருக்கு டக்குன்னு என்னோட பையர் வந்து ஐ வாண்ட் ராவல்பியா டெட்ராஃபில்னா சார் சென்ட் சம் பிக்சர்னா ஐ நோ ஒன்லி தி ட்ரை லீஃப், ஐ டோன்ட் நோ எனிதிங் அபௌட் பாட்னிங்கிறாரு. அதனால சரி சார் விடுங்க சார், ஆல்ரெடி குளோரியஸ் ஃப்ரம் மீ. அவர் வேலை அவருக்கு, அவர் பேட்டர்ன் பண்றது, எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றது. நம்ம வேலை நமக்கு. ஆஸ் ஏ பாட்டனிஸ்ட் வந்து நீங்க பிளான்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஒரு ஒர்க்கு ஆஸ் என்டர்பிரினரா இருந்தா கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அடல்ட்ரேட் பண்றாங்களான்னு பார்க்கணும். ஜிஏபி ஃபாலோ பண்ணணும். குட் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிஸை கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். உள்ள வந்து இந்த மைக்ரோப்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, சென்னால எல்லாம் உள்ள வந்தது. இந்த ஈகோலை பாக்டீரியா எல்லாம் உள்ள இருக்கக்கூடாது. அது எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணும்போது இதுல போட்டாலும் வருது, அதுவும் உள்ள இருக்கக்கூடாது. நல்ல கிளீனான ஏரியால தார்பாலின் வச்சுதான் காய போடணும். எந்த அளவுக்கு கிளீனா கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து கம்பெனிஸ் வந்து வாங்கிக்குவாங்க. அடல்ட்ரேட் பண்ணுனா அப்புறம் அது தலைவலி தான். அப்புறம் அது பெரிய இப்ப சென்னை எப்படிங்க அடல்ட்ரேட் பண்ணி இங்கிருந்து குஜராத்துக்கு போச்சோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பிளான்ட்டா கை விட்டு போயிட்டே இருக்கேன். நல்ல சப்ளை பண்ணீங்கன்னா, இப்ப நானே குளோரியஸா சூப்பர் பாஸ்கெட்னா கரெக்டா நல்ல விதையாத்தான் பொறுக்கி எடுப்பேங்க. கொஞ்சம் கசகசன்னு இருந்தாலும் கிளீன் பண்ணி வைங்கன்னு வந்துடுவேன். தனி நீ போட்டு வச்சிருந்தாங்கன்னா சுத்தமா கிட்ட கூட போக மாட்டேன். ஏன்னா இதுல பெரிய பியூட்டி என்னன்னா, இந்த நம்ம மாண்ட்ரியல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் ஒன்று இருக்கு. அங்க ஏதாவது ஹார்ட்ரேக்குக்காக இந்த கோல்ஜிஸ்ல பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நீங்க கோல் கொரோனா அப்படின்னு போட்டீங்கனாலே, நெட்ல போட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வரும். அந்த ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, ஷேர் பண்றதுக்கு டைம் இல்லை, நீங்களே பாத்தீங்க. கோல் கொரோனா கோல்ஜிஸ்ன்னு போட்டீங்கன்னா இந்த கோல்ஜிசின் எங்க போய் நின்று இட் இஸ் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி. நம்ம 41 ட்ரக், எந்த சைடு எஃபெக்டும் கிடையாதுங்க. ஆக்சுவலி இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் இது முட்டி வலிக்கிற வருது பாத்தீங்களா, யூரிக் ஆசிட் சிந்தசிஸை நிறுத்துறதுங்க. அப்புறம் வந்து இந்த கிராம்ப் வருது பாத்தீங்களா ஸ்போர்ட்ஸ்ல, அதுக்கு போடுற இன்ஜெக்ஷனு டயகோசிகோசைடு. அப்புறம் இது வந்து சென்ட்ரல் பாடி பெயின் ரிலீவர் இருக்கு. இது வேர்ல்டு பூரா யூஸ் ஆகுது. வருஷம் வந்து 1000 டன்ல இருந்து டன்னுக்கு 5 கிலோ 6 கிலோ 7 கிலோ மெட்டீரியல் எடுப்பாங்க. வேற எங்கே இதுக்கு அல்டர்னேட்டிவா ஒரே ஒரு பிளான்ட் இருக்கு. அது இது நீர் பனைன்னு சொல்லுவாங்க. அது இந்த பனி ஏரியால கிடைக்கும். அது பண்ண முடியாது. தட் இஸ் குளோரியஸா வந்து இந்த ஏரியா, இந்த தாராபுரம், இந்த மூலனூர் ஏரியா, அந்த கடுமையான உழைப்பாளிகளை விட்டுட்டு எங்க போனாலும் இந்த வேலை யாருனாலையும் பண்ண முடியல. காரணம் என்னன்னா, அந்த டெடிகேட்டட் விவசாயிகளுடைய பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஏரியால ஒரு ஃபார்ம் எல்லாம் உள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த ப்ராஃபிட்டை வந்து அவங்க மெயினா பாக்குறது இல்லை. 700 ரூபாய் கிழங்குனாலும் உடனே வண்டி எடுத்துட்டு போய் ஆந்திரா போய் வாங்கிட்டு வந்துருவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து மார்ஜினல் கைடன்ஸ் மட்டும் கொடுத்தா போகுங்க. ஃபர்ஸ்ட் நான் போகும்போது கொஞ்சம் ரெஸ்பான்ஸ் கம்மியா தான் இருந்தது. ஒவ்வொரு ஃபார்மரா வி ஹாவ் டு ப்ரூவ். பாலகுமார் ஃபீல்டுக்குள்ள வந்தா விளையும் பாங்க. காரணம் என்னன்னா, பாலகுமார் கிட்ட ராசி லட்சணம் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாதுங்க. அங்க போய் அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பரா அவங்க லாங்குவேஜ்ல எடுத்து சொல்லி இந்த மாதிரி இதை பண்ணுங்கன்னா அது நல்லா இருக்கும்னு சொன்னா ஒரு தடவை ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா தே வில் பிலீவ். இப்போ சீசன் டைம்ல எல்லாம் என்னால போனே அட்டன் பண்ண முடியாதுங்க. அந்த அளவுக்கு கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க.
நானும் ஃபீல்டுக்கு போவேன் நிறைய. எவ்ரி திங் ஒவ்வொன்னா தான் கத்துக்கிட்டோம். எனக்கும் வந்து எம்எஸ்சி முடிச்சுட்டு போனோன்னே டாக்டர் மணியன் சார் கூப்பிட்டு சொன்னாரு, நீ போ டெல்லி போ, உனக்கு அதுதான் ஃபீல்டு, உனக்கு அதான் இருக்கா, அதுதான் கொடுப்பான்னு போன்னு 200 டிக்கெட் வாங்கிட்டு டெல்லி போனேன். அதுதான் ஸ்டார்டிங். அந்த இதுல போனோம்னா அதுதான் இருந்தது. அவர் சொன்ன மாதிரி அது குளோரியஸா தான் இருந்தது. அப்புறம் அப்பவே எனக்கு பாலசாமி சார்லாம் வந்து ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணாங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கொங்குநாடு காலேஜ் ஒரு பெரிய கோயில். அதுல இருக்கிற தெய்வங்க எல்லாம் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அங்க இருக்கிற டீச்சர்ஸ் தான். இல்லைன்னா இந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து இப்ப கூட ஒரு ஹெல்ப் வேணும்னா அவங்களதான் கேட்பேன். சார் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன எனக்கு வந்து ஒரு பிளான் புதுசா வந்திருக்கு, அதை நான் பண்ணணும். எனக்கு வந்து ஒரு சீட்டை கொடுத்து அந்த இடத்துல அந்த காலேஜ்ல ஒரு சீட்டை கொடுத்து எனக்கு ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டதே அந்த காலேஜ் தான். காலேஜ் என்னைக்கும் மறக்க முடியாது. அதனால ஸோ இட் இஸ் அது வந்து ஒரு டெடிகேட்டட் காலேஜ்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இன்னும் சொல்ல போனா அங்க இருக்கிற டீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து பாப்போம் மேடம், அவங்க சுப்பிரமணியன் சாரு, நம்ம தாமஸ், இவங்களெல்லாம் மறக்கவே முடியாது என்னைக்குமே. அந்த மாதிரி ஒரு டீச்சிங், ஒரு டெடிகேஷன் அங்க இருந்தது. அந்த டெடிகேஷன் அந்த டீச்சிங் இன்னும் இருக்கணும்னு தான் நான் விரும்புறேன். ஸோ இதுல வந்து நீங்க இப்ப ரெண்டு உங்களுக்கு இது வந்து ஆக்சுவலா நீங்க ஒரு மெடிசன் பிளான்ட் க்ரோ பண்ணணும், பிசினஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா என்னை வந்து அப்ரோச் பண்ணுங்க. சண்டே மட்டும் அப்ரோச் பண்ணுங்க. என்னோட நம்பர் கிடைக்கும், நான் கொடுக்குறேன். 9362078910 9362078910. சண்டேஸ் வந்து காலையில ஒரு 9 o'clock இருந்து, அது இப்போ கொஞ்சம் டைட்டுங்க, சீசன் டைம், சீடு ப்ரொக்யூர்மெண்ட் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. ஒரு புது பிளான்ட் ஒன்று கையில் எடுத்துருக்கிறோம். ஸோ யூ கேன் கால் ஆஃப்டர் தி டைம் ஆஃப் ஜூலை. சண்டேஸ் வந்து ஒரு 10 o'clock மேலே எனக்கு கூப்பிடுங்க. ஒரு 1 hour, ஒரு 3 மணி நேரம் அதுக்காக ஃபோனுக்காக வெயிட் பண்ணுறேன். மற்ற நாள்லையும் கூட ஏதோ அர்ஜென்ட்னா கூப்பிடுங்க, ஃப்ரீயாக இருந்தால் எடுக்கலாம். ஸோ இந்த புது மெடிசனல் பிளான்ட் அப்படின்னு யாராவது கல்டிவேட் பண்ணவோ பிஸ்னஸ் பண்ணவோ ஆரம்பிச்சிங்கன்னா டைரக்ட்லி கோ டு குளோரியஸா சூப்பர்பா. அது வந்து நிறைய பிரச்சனை இருக்கு. வருஷம் 1000 டன் சீடு தேவை இருக்கு. விலை வந்து 1500 ரூபாயிலிருந்து 2000 ரூபாய் வரைக்கும் வித்துக்கிட்டு இருக்குங்க. எல்லாமே டிமாண்ட் அகேன்ஸ்ட் சப்ளை தான். கவர்மெண்ட் வந்து இதுக்கு எங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு 5% பர்ச்சேஸ் டேக்ஸ் போட்டு, கம்பெனி பர்ச்சேஸ் பண்ணா எங்கிட்ட 5% ஜிஎஸ்டி கொடுக்கணும். கம்பெனி ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணாங்கன்னா 18% ஜிஎஸ்டி கொடுக்கணும். இதை குறைக்கணும். ஒரு 2%ஆகவும் அது ஒரு 5%ஆகவும் போட்டா கூட நல்லா நடக்கும். ஸோ இது ஒரு மெடிசனுக்கு ஆகிறது. இது வந்து ஒரு ஃபார்மருக்கு நிறைய யூஸ் ஆகுறது. ஸோ உங்களுக்கெல்லாம் ஏதாவது சம் ஹையர் அபிஷியல்ஸ் யாராவது இந்த நீங்க பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா இதை சொல்லுங்க. ஸோ இந்த என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு ஹெச்எஸ்என் கோடு கொடுத்து, வெதர் அது கொடுத்துருக்கிற கோடு படிச்சீங்கனாலே 12, 11 ஹெச்எஸ்என் கோட் படிச்சீங்கன்னா அதுல வந்து ரொம்ப ரஃபா கொடுத்துட்டாங்க. வெதர் யூ ஆர் செல்லிங் ட்ரை, வெட்டு, எந்த மாதிரி இருந்தாலும் இட் இஸ் acceptable to 5%. அது என்ன வரலாம். முதல்லலாம் வெட்டா கொடுத்தோம்னா அதுக்கு டாக்ஸ் கிடையாது. இந்த டாக்ஸ் வந்து யாரோ ஒருத்தர் தலையில போட்டுதான் ஆகணும். அப்படி போகும்போது ஃபார்மர் தலையில போகுதா இல்ல எங்க தலையில விழுகாது. ஏன்னா நாங்க ட்ரேடர்ஸ் வாங்கினா கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்போம். மேனுஃபேக்சரர் தலையில போடுறதா இல்ல யூஸ் பண்ற தலையில போடுறதாங்கிறது தான் இப்ப எங்க ஊருக்குன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. அந்த மாதிரி போயிட்டு. ஸோ இந்த ஜிஎஸ்டி டாக்ஸை வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்த மெடிசனல் பிளான்ட்ல இருந்து நீங்க வந்து ஆர்னமெண்டல் இதுக்கெல்லாம் இருக்குங்களா, இந்த மாதிரி அழகு பொருள் எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க, அதுக்கெல்லாம் போடுங்க, எங்களை விடுங்க முதல்ல. இது எங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்குது. எதுக்காக இந்த டாக்ஸ் எல்லாம் வேண்டாங்கன்னா இந்த மெடிசனல் பிளான்ட்டை வந்து லைனுக்கு கொண்டு வர்றதே பெரிய பிரச்சனை. இப்போ நேற்று பார்த்தீங்கன்னா டாஸ் ஸ்லிப்புக்குள்ள என்ட்ரி ஆகிட்டு வெளியே வரேன். அது என்ட்ரி ஆகிறதுக்கு எப்படி உள்ள போனேன்னு நினைக்கிறீங்க? எய்டு கொடுக்குற மாதிரி போனேன் உள்ள. இந்த கொரோனா டைம்ல கொடுத்துட்டு எல்லாம் இருக்கு, எல்லாம் பார்த்துட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு ட்ரைபல்ஸ் வச்சு கலெக்ட் பண்றதுக்கு எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்துருக்கலாம். ஸோ இந்த இப்போ மெடிசனல் பிளான்ட் வந்து யாராவது பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் குளோரியஸா, யூ கேன் கோ ஃபார் கோலியஸ், யூ கேன் கோ ஃபார் திஸ் ஜிம்னிமா சில்வெஸ்டர். இந்த மாதிரி பண்ணலாம். பண்ணும்போது நீங்க என்ன ஜாக்கிரதையா இருக்கணும்னா கொஞ்சம் நீங்க வந்து க்ரோவிங் நாலேஜ் உங்க கையில இருக்கணும். ரெண்டாவது வந்து கம்பெனியுடைய கான்டாக்ட் இருக்கணும். எல்லாமே வந்து டிமாண்ட் அகேன்ஸ்ட் சப்ளை தாங்க. நாளைக்கு வந்து சப்ளை அதிகமா வந்ததுன்னா அந்த டிமாண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா பிரைஸை குறைச்சுதான் வாங்குவாங்க. அப்படி வந்து ஒரு இப்ப குளோரியஸாலேயே என்ன பெரிய பிரச்சனைனா, இப்ப வந்து ஒரு வாரமா பர்ச்சேஸ் இல்லை நிறுத்தி வச்சிருக்கு. எந்த கம்பெனில இருந்து ஆர்டர் வரல.
காரணம் என்னன்னா, இன்னும் மார்க்கெட்ல 400 டன் சீட் இருக்குதுங்க. 1000 டன் விளைஞ்சது, 600 டன் எடுத்தாச்சு, 400 டன் இருக்குது. இதுல என்ன பிரச்சனைனா, இந்த 6 கம்பெனிக்குள்ள யாராவது முன்னாடி 2000 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு போயிட்டு மீதி இருக்கிற கம்பெனி எல்லாம் வந்து ஒரு அவங்களால வாங்க முடியாது, அவ்வளவுதான் வாங்கி அவ்வளவுதான் விற்க முடியும், அது மாதிரி வாங்கிட்டு நிறுத்திட்டு மீதி இருக்கிற விதையெல்லாம் யாராவது ஒரு 1500 1300 வாங்கிட்டாங்கன்னா ட்ரக் பிரைஸை குறைச்சிருவாங்க. அதிகமா விலை கொடுத்து வாங்கினவங்க அது அந்த ரெண்டாவது கம்மியா கொடுத்து வாங்கினவங்க கிட்ட போட்டி போட முடியாது. ஸோ இதுல ஒரு சைடு டிசீஸ் கூட போராடணும், ஒரு சைடு பிரைஸ் கூட போராடணும். அது பழகிருச்சு, வயசாக போயிடுச்சு. ஸோ சம்ஹவ் நான் வந்து சில ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து என்னோட பாத்வே சொல்றதை விட சம் ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்றேன். நான் அது வரைக்கும் பண்ணதில்லை. என் பையன் மேடுப்பாளையத்துல டிவியில் உட்காந்து பண்ணிட்டு இருக்கான். ஹரி இதுல ஒரே நிமிஷம் சார். ஓகேங்க சார். ஒரே நிமிஷம் ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம். இது ஹரி அந்த ஸ்லைடு ஷேர் பண்ண நான் அப்படியே பேசிட்டு இருக்கேன். ஒரே நிமிஷம். ஹலோ, என்னாச்சுன்னா இதுல வந்து ஹலோ சார், நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? சார் கேக்குதுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. அது பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்க, சைட் பேசி நான் பாட்டுக்கு பேசிட்டு இருக்கேன். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த குளோரியஸ்ல வந்து என்னோட ஜேர்னி எங்க ஆரம்பிச்சதுன்னா 19 ஹலோ பால்குமார் பால்சாமி பேசுறேன். சொல்லுங்க சார். அந்த பைட்டோகெமிக்கல் ரெக்குயர்மெண்ட் பத்தி பைட்டோ கெமிஸ்ட்ரி சொன்னீங்க. அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ் டிப்ளமா ஆரம்பிக்கிறத பத்தி ஒரு சஜஷன் கொடுங்க. என்ன ஒரு கேப் இருக்கு? ஓகே, இந்த ஸ்லைடு செஷன் முடிஞ்சோன்னு சொல்றேன். ஓகே ஓகே. ஹரி சார், இப்போ நீங்க பாக்குற ஸ்லைடு வந்து 19 ஹலோ நீங்க பாக்குற ஸ்லைடு வந்து 1997 இந்த கடைசியில் பேசலாமல்ல சார்? சார் பேசுங்க. ஹலோ பேசுங்க சார். அதாவது 1997 ஃபர்ஸ்ட் சன்மார்க் ஸ்பெஷாலிட்டி கெமிக்கல் எங்கிட்ட வர்றாங்க. அதுல என்ன எனக்கு பக்கத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கிறவர் வந்து விஆர் வெங்கட்ராமன் ஏஸ் வைஸ் பிரசிடென்ட், அந்த பக்கம் இருக்கிறவர் டைரக்டர், ஃபார்மர்ஸ் பிரசிடென்ட், எல்லாரும் வந்து ஃபார்மர் வெயிட் பண்றோம். ஃபார்மர் வீட்டு கிளம்புறேன். ஹரி அடுத்த ஸ்லைட். இது வந்து ஃபீல்டுல வந்து நாங்க ஃபீல்டுல வந்து அந்த டைம்ல ஒர்க் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் ஹரி, இது சம் விசிட்டர்ஸ் சார், ஃபாரின் விசிட்டர்ஸ். இது இம்பீரியல் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து மான்செஸ்டர்ல இருந்து வந்தாங்க. அப்ப வந்து என்னங்கன்னா ஹரி அடுத்த ஸ்லைட். அப்ப வந்து என்னங்கன்னா இது வந்து இந்த ட்ரக் வந்து ஒரு ஆர்ட் மெடிசனுக்காக. ஹலோ கேக்குறீங்களா? கேக்குதா சார்? கேக்குதுங்க.
அப்ப இந்த ட்ரக் வந்து ஒரு ஆர்ட் மெடிசனுக்காக சோர்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்ப அந்த சோர்ஸ் பண்ணும்போது என்னாச்சுன்னா அவங்க வந்து ஆடிட்டிங் பண்றதுக்காக என்னோட ஃபார்முக்கு வந்தாங்க. இம்பீரியல் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி ஐசிஏன்னு சொல்லுவாங்க, பர்கர் பெயிண்ட் கம்பெனி. அன்பார்ச்சுனேட்லி 75% ஸ்டேஜ் தாண்டும் போது அந்த மெடிசன் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. இப்ப என்னாச்சுன்னா இந்த மாண்ட்ரியல் யூனிவர்சிட்டியில இந்த கோல்சிசின் வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகாம ஸ்டாப் பண்ணது கோவிடுக்குன்னு சொல்லி லாஸ்ட் 29ஆம் தேதி அன்னைக்கு ரிப்போர்ட். ஸோ நீங்க அதை பத்தி ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கணும்னா கோல் கொரோனா மாண்ட்ரியல் யூனிவர்சிட்டி கனடா போட்டீங்கன்னா அந்த ரிசர்ச் இது அப்படியே வரும். த ஃபர்ஸ்ட் பிளான்ட் சயின்டிபிகலி ப்ரூவ்டு இன்டியூசிங் தி கோவிட் இன்டென்சிட்டிங்கிறது வந்து இந்த குளோரியஸ் சூப்பர் வர்ற கோல்சிசின். ஹரி நெக்ஸ்ட். இது ஒவ்வொரு வில்லேஜா போய் ஃபார்மர்ஸை வந்து நாங்கள் இந்த மாதிரி இது வந்து 97 இது வந்து மலைப்பட்டின்னு ஒரு கார்னர் வில்லேஜ். அன்னைக்கு வந்து எனக்கு வயசு வந்து ரொம்ப கம்மி, ஒரு 30 இன்னைக்கு 57 ஆச்சு. அதனால அப்போ வந்து அங்கே அந்த ஃபார்மர் கிட்ட போய் நாங்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பிளான்ட்டை க்ரோ பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அவங்களுக்கெல்லாம் நேச்சர் கம் இந்தியா லிமிடெட் இருந்தது சன்மார் 1997. அடுத்தது இது வந்து இவர் யாருன்னு நீங்க பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து என்னோட அசிஸ்டண்டா நம்ம காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தர் எடுத்தேன், சன்மார் ஸ்பெஷாலிட்டி கெமிக்கல்ஸ் ஆர்டிகல் அசிஸ்டன்ட். இஸ் ராணிக்கம், வெரி எமினன்ட் பர்சன். ஆனா எக்ஸ்பர்ட் லாஸ்ட் மந்த் இன் கொரோனா, அதுதான் பெரிய இழப்பு. ஆனா இப்ப வந்து சன்மார்ல இருந்து அவர் வெளியே போய் ரெட்டி லேப்ஸ்க்கு போயிங்க. அப்புறம் பயோகான்ல வந்து இருந்தாரு. எல்லா விதமான வசதி அங்க இருக்கு, டிஎஸ்ஆர் செக்கிங் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு, ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு, எல்லாம் விட்டு போட்டு மேச்சேரியில வந்து இல்ல சொந்த ஊர் ராசிபுரத்துல வந்து வைத்தியம் பார்த்து முட்டாள்தனமா 50 வயசுல இறந்து போயிட்டார். அதுதான் பிரச்சனை. இது நம்ம காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட், பிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட் ராஜமாணிக்கம். ஏன்னா என்கிட்ட கம்பெனி வந்து எனக்கு ஒரு அசிஸ்டண்டா கொடுத்துருந்தாங்க 4 வருஷம், கூட ஒரு 4 வருஷம் ஒர்க் பண்ணேன். அடுத்தது இது வந்து கப்பல்பட்டி ஏரியா ஃபார்மர்ஸ். அடுத்தது இது இந்த டைரக்டர் வந்து அப்ப கம்பெனியோட டைரக்டர் வந்து இது இந்த சன்மான்னு சொல்லுவாங்க, கிம்ப்ளாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த குரூப். அவங்க நெக்ஸ்ட் இயர் மறுபடியும் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க. அதுக்கு எல்லா விதமான அசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ இவங்க வந்து ரொம்ப பெரிய கம்பெனி. இவருக்கு ஷிப்பு மட்டும் 10 ஷிப் இருக்கு, ஒரு பெரிய பிசினஸ் இது. இவங்க வந்து ப்ரொடக்ஷன் நிறுத்தினோடனே தான் எனக்கு பெரிய அடி விழுந்தது. நெக்ஸ்ட் இது வந்து இந்த ஆஸ்ட்ராஜெனிகா பீப்புள், டாக்மர், பென்ட்லே, இந்த அம்மா பேர் மறந்துட்டேன். இவங்கெல்லாம் வந்து இம்பீரியல் கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து வந்து எங்க ஃபார்ம் ஆடிட்டிங் பண்ணாங்க. அவங்கள உட்கார வைக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு வீடு கூட கிடையாதுங்க, அன்னைக்கு திருப்பூரை தான். ஆனா அவங்க வந்தது பெரிய வேலைக்கு. ஆனா நம்ம கிட்ட இருக்கிறத வச்சு அப்ப மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம், அவ்வளவுதான். இது வந்து நான் ஜிம்னிமா கல்டிவேஷன் ஃபர்ஸ்ட் போட்டிருந்தேன், அந்த பழைய போட்டோ. அடுத்தது இந்த இவர் வந்து சிவகாசி டி ராஜேந்திரன், இந்த போர்வாதர் பிசினஸ் எங்கமலா நாச்சியார் ஹோட்டல்ல 96 ஃபார்ம். அப்ப கிலோ தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இப்பதான் இது வச்சு அடுத்து இது வந்து பார் இருக்கிறது பழைய மெத்தட். அடுத்தது இது அவங்க விசிட்டு. அப்ப வந்து அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் இந்த பிளான்ட், இந்த நியூட்ரியன்ட், என்னென்ன மெடிசன் அடிக்கிறது, ஆடிட்டிங், இது ஜிஏபி ஆடிட்டிங், ஜிஏபி ஆடிட்டிங். அடுத்தது இவர் வந்து வைஸ் பிரசிடென்ட். இது என்னோட ஃபார்ம் 97 இன்டர்கிராப் பனானா பண்ணுவாங்க அப்ப. அடுத்தது அடுத்தது நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இது மாதிரி வில்லேஜா போய் வந்து அந்த டைம்ல என்கரேஜ் பண்ணுவோம். நான் ராஜ்மாணிக்கம் எல்லாம் வந்து அதில் ஒர்க் பண்ணோம். அடுத்து இந்த சீடை வந்து 8-10 நாள் காய வைக்கணும். அடுத்தது 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 இவங்களை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுங்க. அது எனக்கு டேக் ஒரு 1/2 hour
to make her to understand. She is a scientist in Imperial Chemical Industries. அவங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு எனக்கு hello viewers, are you hearing all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. And இது அவங்க இந்த டீம் அந்த ஆடிட்டிங் இது மட்டும் சக்சஸ் ஆயிருந்தா ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து 5000 டன் குளோரியஸ் சீட்ஸ் தேவைப்பட்டிருக்குங்க. அந்த ஆர்டருக்கு 75% பைப்லைன் சொல்றாங்க. மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில பைப்லைன் சொன்னாங்கன்னா அந்த செடி வந்து பைப்லைன் இருக்க ப்ராடக்ட்னு அர்த்தம். மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஃபைட்டோ ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்க ஃபீல்டு லெவல்ல ஃபார்ச்சுனேட்லி என்ன இந்த குளோரியஸ் இல்லைன்னா நீங்க வந்து ஒரு சீடு இந்த பாட்டனி சேஸ் இது எங்கேயோ படிச்ச ஞாபகம். இந்த பாட்டனி சேஸ் என்னன்னா இந்த கோல்டிசனை பத்தி சுப்பிரமணியன் சார் தான் அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருப்பாரு. இது வந்து நீ மியூட்டேஷனுக்காக கோல்டிசன் நம்ம கிளாஸ்ல அவ்வளவுதாங்க. இது வந்து ஆக்சுவலா இந்த கெமிக்கல் வந்து எந்த விதமான இந்த உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை மருந்து அடிப்பாங்க எங்க விவசாயிகள். ஆனா ஒண்ணு கூட அந்த இதுக்குள்ள நட்டுக்குள்ள போகாதுங்க. அந்த நட்டு வந்து ஹார்டா இல்ல ஒரு ஜெனரல் பிரின்சிபல் the seeds cannot reflect the whatever we are spraying the chemicals, leaf, stem, tuber எல்லாத்துலயும் வரலாங்க. ஆனா சீட்ஸ்ல வராதுங்கிறது ஒரு பாட்னில ஒரு இது ஒரு விதி. அது விதியா அது ரிசர்ச்சாங்கிறதெல்லாம் இன்னும் நீங்க தான் பார்க்கணும். எனக்கு ஒண்ணு என்ன தெரியும்னா இவ்வளவு கெமிக்கல் அடிக்கிறோம். இங்க எங்க விவசாயில பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ஏக்கருக்கு 75,000 ரூபாய் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. எல்லா கடைக்காரன் என்னென்ன கொடுக்குறான்னா அத்தனையும் வாங்கிட்டு போடுங்க. பாருங்க கப்பல்பட்டி, தேவத்தூர், அம்புலிகை, இந்த இது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான கெமிக்கல் எல்லாத்தையும் அடிப்பாங்க. ஆனா அது மெடிசனுக்கு தான் போகுது. ஒண்ணு கூட இது வரைக்கும் எனக்கு எந்த ரிப்போர்ட்டும் வந்ததில்லை. இந்த கெமிக்கல் அடிச்சதுனால எனக்கு வந்து உள்ள பிளான்ட்ல உள்ள எக்ஸ்ட்ராக்ஷன்ல வந்து பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னு சொல்லி நானும் பாக்குறேன். என்னைக்காவது வரணும், இன்னும் வரல. வந்த அன்னைக்கு பாக்கணும் என்ன. ஆனா ஒண்ணு ஒரு தர்மகாரியம் பண்ணிட்டாங்க. எல்லாம் ஃபங்கஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் பண்ணி விட்டாங்க. அந்த ஸ்கோர் கெமிக்கல் வந்து வெறும் 5 ml தான் ஊத்தணும். அது ஒன்ஸ் தான் அடிக்கணும். அது 4 தடவை 5 தடவை அடிக்கிறது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து யாரு கண்ட்ரோல் பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. விவசாயில இன்னைக்கு ஒரு ஊசி போட சொன்னா கூட போட மாட்டேங்கிறாங்க. அப்புறம் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து எப்படி உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாதான் வேலைக்கு ஆகும். அடுத்தது ஸோ இதுக்குதான் வந்து டிப்ளமா. அடுத்த ஸ்லைட் ஆரி. இது அந்த டீம் அன்னைக்கு வந்தாங்க. டக்மார் பென்ட்லே, ஜான் ஸ்லிக் எல்லாம். அது இவர் வந்து விஆர் வெங்கட்ராமன் சொல்லிட்டு என்னோட சன்மானுடைய பர்ச்சேஸ் மேனேஜர். அப்போ அவங்களுக்கு வந்து இந்த பிளான்ட்ல வந்து கம்ப்ளீட்டா எல்லாத்தையும் ஒரு யங் ஏஜுங்க. அப்போ ஒரு 33 வயசு. அதனால அது பல நல்லா எவிடென்ட்டா எல்லாம் பண்ணுங்க அடிக்கி. ஸோ இவர் வந்து சிஜி சேத்ராமன் சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய லெவல்ல இருக்காருங்க. இவர் மாதவன் சார் தலைவன். இது எடுப்போம். பின்னாடி சில எடுப்போம். இதுல வந்து பாருங்க, இந்த இடத்துல இங்க நிக்கிறது வந்து என்னோட மிஸ்ஸஸ். இதுல என்ன சொல்ற விரும்புறேன்னா, என்னோட ஒவ்வொரு சக்சஸுக்கு பின்னாடி என்னோட மிஸ்ஸஸ் கூட இருந்தாங்க. அதுல வந்து ஒரு கஷ்டமான நேரத்திலையும் ஒரு சக்சஸான நேரத்திலையும் இன்னைக்கு நான் வந்து களிமண் இருக்கிறேன். என்னோட ஃபார்ம்ல இவங்க தான் பாத்துக்கிறாங்க. ஒரு நர்சரி இருக்கல, பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் ஃப்ரம் கதர்மூர்த்தி. எனக்கு எல்லா விதமான அடி சக்சஸா இருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் இந்த மேம் தான். அடுத்து இது 1997 ஸ்கோர் பண்றது. இந்த மாதிரி டியூபரை ஸ்டோர் பண்ணணும். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா டியூபர் வந்து ஃபிளஷ்ஷா இருந்ததுனால இருக்கிற தண்ணி எவாபரேட் ஆச்சுன்னா ஜெர்மினேட் ஆகாதுங்க. இதனுடைய ஜெர்மினேட்டிங் இடம் வந்து அந்த டிப்பு மட்டும்தான். அந்த டிப்பு வந்து காஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த டியூபர் வேஸ்ட். ஒரு டன்னுக்கு வந்து இப்பவும் 300 கிலோ 400 கிலோ வேஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. இந்த சீடு ஜெர்மினேஷன் பண்ணி தான் இனி எதிர்காலத்துல வந்து நம்ம டியூபர் பண்ணணும். ஏன்னா வைரஸ் டியூபர்ஸ் கூட குறைஞ்சிருச்சு. அடுத்தது இந்த ஃபார்ம் எனக்கு இப்ப 5 டன்னு சீடு கொடுக்குறாரு கணேஷ்னு சொல்லிட்டு. அமெரிக்கையில அவரு அப்ப ப்ரொடியூஸ் பண்ணது வெறும் 400 கிலோ இருந்து 5 டன் வரைக்கும் இப்ப எடுத்துட்டு. அடுத்தது
இதெல்லாம் ஃபார்மர்ஸ்க்கு இந்த போடோ மிக்சர்னு சொல்லி ஒன்று எல்லாத்துக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் சொல்லி கொடுப்பேன். ஸோ இங்கேயும் வந்து the best medicine, best spray for glorious controlling the alternaria is the borax mixture. Very cheap, ப்ராப்பரா பீச் பேப்பர் யூஸ் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணி கொடுத்தோன்னா அது ரொம்ப நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகுங்க. இந்த பாலினேஷன் மட்டும் கரெக்ட் பண்ணி இந்த டிசீஸ் வந்து ஃப்ளவர்ல ஒரு டிசீஸ் வருதுங்க, அதில் கூட நிறைய பண்ணலாம். அதை கண்ட்ரோல் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் கெட். நீங்க வந்து 400 கிலோ சீடு எடுக்கலாங்க. இன்னைக்கு 400 கிலோ சீடு வந்து கிலோ 2000 ரூபாய்னா 8 லட்சம் ரூபாய் ஆச்சு. ஸோ இன்னைக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் எக்ஸ்பென்ஸ் போக செகண்ட் இயர் வந்து ரன்னிங் எக்ஸ்பென்ஸ் 2 லட்சம் ரூபா 3 லட்ச ரூபா தான் வருங்க. ஸோ ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து 5 lakhs ஈஸியா நீங்க வந்து காயின் பண்ணலாம். நாங்க என்னோட ஓன் ஃபார்ம்ல பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த என்டையர் களிமந்த ஏரியாவுடைய பொருளாதாரத்தையே அதிகப்படுத்தினது வந்து ஏறக்குறைய 100-150 கோடி ரூபாய்க்கு இங்க இருந்து மெட்டீரியல் கம்பெனி வாங்குறாங்க. ஜிஎஸ்டி ஒன்லி வி ஆர் பேயிங் அபவுட் நியர்லி 10 crores பக்கம்ங்கிறது. அடுத்தது இது ஒவ்வொரு வில்லேஜா போய் அவங்கள ஃபார்மர்ஸ் அன்னைக்கெல்லாம் ரொம்ப மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஃபார்மர்ஸ் அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணோம். அடுத்தது 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 சரி. ஹலோ ஹரி அண்ணா ஸ்லைட் முடிஞ்சுண்ணா. ஹரி ஸ்லைட் ஸ்டாப் ஷேரிங். ஹலோ, அநேகமா 1.5 மணி நேரம் எடுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இது இப்ப சார் சொன்ன மாதிரி we will conclude in next 15 minutes. ஒரு 5 நிமிஷம் இருக்கும். அதாவது சார் கேட்டது என்னன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு டிப்ளமா கோர்ஸ் ஆரம்பிக்கலாம்னா தாராளமா ஆரம்பிக்கலாங்க. டிப்ளமா அக்ரி காலேஜ் மட்டும் தான் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. அங்க பேசிக் நாலேஜே நம்ம பாட்னிஸ்டுக்கு தான். அப்புறம் தான் மீதி. முதல்ல வந்து பிளான்ட் இதுதான், இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். பிசியாலஜி வேணும், அங்க பிசியாலஜி கம்மி. பிசியாலஜி வந்து பிளான்ட் பிசிக் க்ரோ பண்றதுக்கு கண்டிப்பா நீட்ஸ் பிசியாலஜி. அப்ப நீங்க இந்த ஆல்கலாய்டு வந்து எங்க சிந்தசிஸ் ஆகுது, அது என்ன பண்றதுங்கிறதெல்லாம் அது பாட்டனிஸ்ட் தான் பண்ணணும். ஆல்கலாய்டு வந்து எந்த பேத்வேல எந்த இடத்துல வெப்சைட்ல எந்த இடத்துல ஒரு பிளான்ட்ல எந்த இடத்துல இது நீங்க வந்து சிமா போட இன்னைக்கு அன்னைக்கு ஒரு இதே மாதிரி ஒரு வெப் மீட்டிங் ராஜாமணி சார் கொடுத்தாரு. அதுல கூட அவங்க தான் அதுதான் பேசினாங்க, இது பண்ணாங்க. இந்த மாதிரி வந்து ஆல்கலாய்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து ஃபைட்டோ கெமிஸ்ட்ரி வந்து கண்டிப்பா யூஸ் ஆகும். யூ கேன் ஸ்டார்ட் டிகிரி லெவலுக்கு போறது கஷ்டம். ஆனா ஒரு டிப்ளமா லெவலுக்கு போனீங்கன்னா நியர்லி இண்டஸ்ட்ரி இன் இந்தியா எக்ஸ்பெக்டர்ஸ் ஃபார் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் ஆக்டிவ் பிரின்சிபல் ஃப்ரம் தி அதுல நிறைய நம்மளுக்கு அன்ஐடென்டிஃபைடு காம்பவுண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குளோரிசா சூப்பர்பான்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா 40 ஆல்கலாய்டு இருக்கு. அதுல யூஸ் ஆகுறது 2 ஆல்கலாய்டு 1 ஆல்கலாய்டு தான். ஆனா அதே நேரத்துல இந்த அன்வான்ட் ஆல்கலாய்டு எல்லாம் வெளியே எடுத்து விட்டுட்டு இப்ப இந்த வந்து அப்படியே ஆசிட்டிஸ் சாப்பிடுறோம், கீரை சாப்பிடுறோம், ஒன்னாக தெரியாது. அதே நேரத்துல நம்ம காட்டுத்தனமா முள்ளு சீத்தாப்பழத்தை சாப்பிடலன்னு சொல்லி நம்ம வைத்தியர்கள் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. அதை நான் ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டேன், சார் இட் ஹேஸ் எனி காம்பவுண்ட் இட் இஸ் ஹேவிங் சம் கியூரிங் கேன்சர். நோ, London Cancer Drug Institute it coins some compound is there to cure the cancer, some type of cancer. Okay. ஆனா அதே முள்ளு சீத்தாப்பழத்தை அதிகமா சாப்பிட்டா நுரையீரல் பாதிக்கும். வல்லாரை அதிகமா சாப்பிட்டா அதுவுமே வந்து இதய கேன்சருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து ரிசர்ச் பேப்பர் வந்திருக்கு. ப்ரூவ் பண்ணாங்களா இல்லையாங்கிறது தெரியாது, ரிசர்ச் பேப்பர் வந்திருக்கு. அதனால வந்து நான் இந்த அலோபதியில என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த ஃபைட்டோ கெமிக்கல் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டே என்னன்னா, சும்மா சொல்லுவாங்க நம்ம ஆளுங்க நம்ம கிட்ட 10 பைசாக்கு வாங்கிட்டு போய் 100 ரூபாய்க்கு நம்மளுக்கே விற்கிறாங்க. உண்மைதான். அந்த 10 பைசால இருந்து அது 100 ரூபாய் பண்றதுக்குள்ள எத்தனை பேர் இன்வால்வ் ஆகுறாங்கன்றது அவங்க வாழ்க்கை இருக்கு. அதெல்லாம் விட்டுட்டு சும்மா என்னமோ அவன் ரிசர்ச்சுக்கு வந்து ஒவ்வொரு கம்பெனியும் இன்னைக்கு பண்ணிருக்கிற செலவு பார்த்தீங்கன்னா பல ஆயிரம் கோடி செலவு பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்காங்க. அப்புறம் அது பூரா ப்ராடக்ட்ல தான் எடுத்தாங்கன்னா வேற என்ன பண்றது?
அது அந்த மாதிரி வந்து பண்ணும்போது உங்களுக்கு ட்ரக் எல்லாம் வந்து நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அதிகமான ரேட்டுக்கு விற்க முடியாது எல்லா கண்ட்ரிலையும். அதுக்கெல்லாம் கண்ட்ரோல் போர்டு இருக்கு. நீ இவ்வளவுக்குதான் ட்ரக் விற்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியாலயும் இருக்கு, வெளியிலயும் இருக்கு. அதிகமான விலைக்கு ட்ரக் விற்க முடியாதுங்க. அந்த 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 மாதிரி இருக்கும்போது இந்தியாவில் வந்து 150 கம்பெனி வந்து இது இந்த பயோகெமிக்கல் பிளான்ட்ஸ்ல இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி இருக்கிறது. அவங்க எல்லாம் யாருன்னா இந்த தொழில் வர்றாங்க. வரும்போது அவங்களுக்கு அந்த பேசிக் நாலேஜ் எங்கேயும் கிடைக்கல. ஸோ ஃபைட்டோ கெமிஸ்ட்ரியில யாரு R&Dல ஒர்க் பண்றாங்கன்னா கெமிஸ்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவருக்கு பிளான்ட் நாலேஜ் கிடையாது. பிளான்ட் நாலேஜ் பாட்னிஸ்ட் கொடுக்கணும். நான் சொல்றேன் இந்த மாதிரி ஒரு பிளான்ட் நான் இந்த இடத்துல இருந்து எடுத்து அனுப்புறேன், கான்ட்ராக்ட் எப்படி இருக்கு, அதை எப்படி சொல்றீங்கன்னா அந்த பிளான்ட்டை வந்து கரெக்டா ப்ராசஸ் பண்ணி சாம்பிள் எடுக்கணுங்க. ஃபெர்மெண்ட் ஆச்சு, குளோரியஸா ஃபெர்மெண்ட் ஆனாலும் சரி, எந்த ஒரு பிளான்ட் ஃபெர்மெண்ட் ஆனாலும் இட் லூசஸ் தி கான்டென்ட். இதெல்லாம் வந்து நம்ம காலேஜ்ல ஒரு டிப்ளமா இன் மெடிசினல் பிளான்ட்ஸ் ஃபைட்டோ கெமிஸ்ட்ரின்னு பேர் வச்சு ஒன்னு ஆரம்பிக்கலாம். அந்த டிப்ளமா வந்து நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டிப்ளமா வச்சுக்கிட்டு நம்ம MSc ஸ்டூடெண்ட்ஸ், PhD ஸ்காலர்ஸ் எல்லாருமே they can get easily job in phytochemical companies all over the India. பாத்தீங்கன்னா ஒரு 150 கம்பெனி இருக்கிறாங்க. அங்க அவங்களுக்கு R&Dல என்ன வேலைன்னா இந்த நம்ம எந்த இந்த இந்த வந்துட்டு இருக்கிற சப்ளை இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுல வந்து நீங்க காரண்ட் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா அப்படின்னு. நீங்க ப்ரொடக்ஷனுக்கு போயிட்டீங்க கண்டிப்பா அது எவ்வளவுன்னு ரிசல்ட்டே கண்டுபிடிக்க முடியாது. இப்ப ஒரு பேட்சுக்கு 400 கிலோ குளோரியஸா போடுறீங்கன்னா ஒரு 400 கிலோ அரைச்சிருப்பாங்க, 400 கிலோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்டர் இருக்கு, அடுத்த ப்ராடக்ட் பியூரிஃபையர் இருக்கு, அடுத்த ப்ராடக்ட் இது இந்த சோலிஃபையர் இருக்கு. இது எல்லாம் மாறி மாறி வரும்போது நீங்க எவ்வளவு சீடு போட்டீங்க, எவ்வளவு ப்ராடக்ட் எடுத்தீங்கன்னு ஒரு ஸ்டேஜ்ல பிளான்ட்டை நிறுத்தினா தான் தெரியுங்க. பிளான்ட்டை நிறுத்த முடியாது. பிளான்ட்டை நிறுத்தினீங்கன்னா பிரச்சனை ஆயிரும். ஒரு குளோரியஸா சீடு இன்னைக்கு அரைச்சு போட்டா ப்ராடக்டா வெளியே வர்றதுக்கு 10 days ஆகுங்க. எந்த இடத்துலயும் நிறுத்த முடியாதுங்க. நிறுத்தினீங்கன்னா அது பூரா நிறைய வேஸ்ட். அதனாலதான் கண்டினியூஸ் சப்ளை, யூ கேன் டிராவல் ஆல் ஓவர் த இந்தியான்னு கொரோனான்னு எங்களை எல்லாம் கழட்டி விட்டாங்க, தண்ணி அடிச்சு விட்டாங்க. எங்க வேணா போ, கொரோனா அட்டாக் ஆனா ஊர்ல வந்து படுக்க வேண்டியதான். என்னைக்கு இந்த வைரஸ் சின்னதாகுதோ அன்னைக்குதான் வீட்டுக்கு வரணும். அந்த மாதிரி வந்து இது ஒரு கண்டினியூஸ் சப்ளை, TDS ஒர்க் பண்ணியே ஆகணுங்க, நிக்க முடியாது. ஸோ இதுல என்ன ஒரு இதுனா இந்த டிப்ளமா இன் மெடிசனல் பிளான்ட் ஏதாவது ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ஐ கேன் அசிஸ்ட் ஆல் த ஃபீல்டு வந்து நிறைய இருக்கு. இந்த டிஎன்ஏக்கு அதான் அட்வைஸ் பண்ணுவேன். நீங்க வந்து ஃபீல்டு போட்டுட்டு இருக்காதீங்க. 10 வண்டி வாங்கி கொடுத்து ஃபீல்டுக்கு ஒரு ஜீப் ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணி விட்டு அதுல அங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஃபீல்டுல போய் ட்ரையல் போட சொல்லணும் ஃபார்மர் கிட்ட. ஸோ அப்படி பண்ணும்போது நீங்க வந்து ஃபார்மருக்கும் யூஸ் ஆகுது, நீங்க உங்க ஸ்டடீஸ்க்கும் யூஸ் ஆகுது. போத நீங்க அங்க ஒரு ஃபீல்ட போட்டுக்கிட்டு அங்க சப்போஸ் ஒரு குளோரியஸ் ஃபீல்ட்ல உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ரைனிங் வேணா நீங்க டைரக்டா வந்துடலாம். அதே மாதிரி கோழியர்னா ஆத்தூர் போயிடலாம். இது வேற என்ன மெடிசனல் பிளான்ட் எங்கெங்கெல்லாம் பாருங்க, இந்த சத்தியமங்கலம் ஏரியால மின்ட்டு பட்டு இருக்காங்க, அங்க போறதுன்னா அங்க போலாம். போயிட்டா நீங்க வந்து தனியா ஒரு ஃபீல்டை வச்சுக்கிட்டு நீங்க ஃபீல்டே உங்களுக்கு வேணாம். ஃபீல்டு வேணும்னா ஒரு சென்ட் 2 சென்ட்ல வைங்க. அதிகமான ஃபீல்டு ஏக்கராக வைக்காதீங்க. ஏன்னா அது இருக்கிற லேபர்லயும் இந்த காலேஜ்ல விடுற 10 நாள் 5 நாள் லீவ்லயும் பிளான்ஸ் வெயிட் ஃபார் த டைம். நாம சாப்பிட்றோமோ பிளான்ட்டுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும், இல்லைன்னா பிளான்ட் போயிடும். ஒரு தடவை ஸ்ட்ரிங்க் ஆச்சுன்னா மறுபடியும் ரிவாம்ப் ஆகிறதுக்கு வந்து 1 month எடுத்துக்கும். ஒரு தடவை செடி தூங்கினால் அது மறுபடியும் வளர்ச்சி அடைகிறதுக்கு 1 மாசம் ஆகுங்க. ஸோ ஒரு பொங்கலுக்கு 10 நாள் லீவ் விட்டுருவாங்க, எல்லாரும் ஊருக்கு போயிருவீங்க. அப்புறம் மறுபடியும் வந்து அந்த அதெல்லாம் ஃபார்மர் அப்படி பண்ண மாட்டான். ஃபார்மர் ஃபீல்டு கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த செடி சாகாம வச்சிருப்பான். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஃபீல்டு ட்ரையலுக்கு வந்து ஃபார்மர் இதுல எடுத்துக்கிட்டு தியரட்டிக்கல் மட்டும் கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுத்து ப்ராக்டிக்கல் லேப்ல போட்டு பண்ணீங்கன்னா அந்த டிப்ளமா வந்து உங்களுக்கு ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா முடியும். கடைசியா நான் அதை கன்க்ளூட் பண்றதுக்கு முன்னாடி தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ எம் தேங்க்ஃபுல் டு அவர் பிரின்சிபால் மிஸ்டர் எங்க ஆரிச்சாமி ஐயா அவர்கள். அவங்க ஒரு சில வார்த்தைகளை இன்னும் எங்களை விட்டு நாங்கெல்லாம் இன்னும் மறக்கல. எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிக்கப்பா, ப்ரௌசர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க, நீங்க யூஸ் பண்றதுதான் உங்க எதிர்காலம் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாரு. அடுத்தது நாங்க மெஸ்ல எல்லாம் இருக்கும்போது அதெல்லாம் நாங்க மெம்பரா இருக்கும்போது எது விலை கம்மியோ அதை வாங்கி யூஸ் பண்ணேன்னு சொல்லுவாரு. அவர் வந்து நல்ல என்கரேஜிங்கா எல்லாத்துக்கும் பண்ணாருங்க. அதுக்கு அடுத்தது அவர் தாமஸ் சார், அவரு
பாப்பம்மாள் மேடம், சுப்பிரமணியம், சாமிநாதன், அப்புறம் டாக்டர் MS மணியன். இந்த லைனுக்கு நான் வர்றதுக்கு மெயின் காரணமே டாக்டர் MS மணியன் சார் தான், முன்னாள் துணைவேந்தர் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி. அப்புறம் அதுக்கு மேல VS ராமச்சந்திரன், அவரு சொல்ல வேண்டியதுல என்னோட கைடு. அப்புறம் இப்ப ரீசெண்டா பாலுசாமி சார். இப்ப யங்ஸ்டர்ஸ் ஒருத்தர் வந்திருக்காரு லைன்ல, டாக்டர் ரவிச்சந்திரன் இஸ் ஒர்க்கிங் இன். அவருக்கு ஸ்பெஷலா தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு நான் நினைப்பேன். ஏன்னா இந்த டெட்ராஃபில்லா டெட்ராஃபில்லா ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு எனக்கு கரெக்டான ஸ்பாட்ஸ் கொடுத்தாரு. அந்த ஸ்பாட்ஸ்ல போய் எல்லாம் பண்ணிட்டேன். அங்கிருந்து வேல்யூ கலெக்ஷன் பண்ணி அப்புறம் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் பிரிங் இன்டு கல்டிவேஷன் ஜெர்மினேஷன் 20% தான் சொல்றாங்க. அந்த 20% ஜெர்மினேஷனை எப்படி பிரேக் பண்றதுன்னு நீங்க யாராவது ஸ்டடி பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா நான் ஈஸியா சொல்லுவேன். இனி நான் பண்ணணும். ஏன் 20% எப்படி ஹவு டு என்ஹான்ஸ் 20% ஜெர்மினேஷன் என்ற ராவல் செட் பண்றேன். நான் ராவல் டெட்ராபில்லைன்னு எடுத்துட்டா ஒரே ஒரு சாப்டர் மட்டும் வருதுங்க இதுல, இந்த நெட்ல. செலைன் வாட்டரை என்ன யூஸ் பண்ணி பிரேக் பண்ணேன். ரொம்ப நாலேஜ்லாம் கிடையாது. இனி ஒன்னா பார்க்கணும். சைடு பை சைடு ஒரு நர்சரியும் வச்சிருக்க மேட்டுப்பாளையத்துல மிஸ்ஸஸ் மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அங்க கொஞ்சம் மெடிசன் பிளான்ஸ் எல்லாம் பெருசா ஒரு ஆர்டிகல் ஜாஸ்மின் நர்சரி. அந்த இதுல மேட்டுப்பாளையம் ரோட்ல சுந்தர் நர்சரி, அது என்னோட பிரதர் தான். அதை நான் ஆரம்பிச்சு கையில கொடுத்தேன் பண்ணப்பான்னு அந்த மாதிரி. ஸோ இப்போ ஸ்பெஷலி தேங்க்ஸ் டு தி யங்ஸ்டர் ரவிச்சந்திரன் பாட்டனிஸ்ட். அப்புறம் நம்ம இவங்க வாசுகி மேடம், அவங்கள நாங்கெல்லாம் படிக்கும்போது அவங்க MSCயோ PhDயோ என்னமோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் அப்போ அவங்கள ஒரு தடவை காலேஜில் பார்த்து அவங்க ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணாங்க. நீங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டு பண்ணணும். அடுத்தது பாலுசாமி சார், அடிக்கடி பேசிட்டே இருப்போம். அவர் எங்களுக்கு ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணாரு. இது மாதிரி எல்லாம் ஏதாவது ஒரு ஒரு பெரிய கடவுங்க இது பார்ட்டிங்கிறது இட் இஸ் நாட் எண்டிங் லைக் சிவில் இன்ஜினியரிங் அண்ட் IT இன்ஜினியரிங். இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல முடிஞ்சிடும். இத்தனை சென்டிமீட்டர் வெட்டுனா வெட்டிட்டே இருப்பான், அதான் வேலை. இது இவ்வளவு களை போடனா களை போடுவான், அவ்வளவுதான். ஆனா நம்ம சப்ஜெக்ட் அப்படி இல்லை. ஒரு ஃபீல்டுக்கு போனா ஒரு விவசாயத்து அண்ணன் இந்த மாதிரி இருக்குது பாரு, அதுல இன்னும் வரும் பாருங்க. இந்த குளோரியஸ்ல கீழே அந்த மேக்ரோ சூப்பர்ல அட்டாக் ஆகி மழை காலத்துல அது கீழே இருக்கிற ஸ்டெம்ல மட்டும் அட்டாக் ஆகும். மேலெல்லாம் பிளான்ட் பச்சையா இருக்கு, கீழே காஞ்சிடும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்க பாட்டனியில கொஞ்சம் ரொம்ப சில டேட்டாஃபைட் ஜிம்னாஸ்பம்ஸ் இதெல்லாம் படிச்சுக்கிட்டு பிசியாலஜி அண்ட் தி ஃபைட்டோ கெமிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் அதிகமா சப்ஜெக்ட் வைக்கணும். நான் இந்த போர்டு மீட்டிங் நான் ஒன் ஆஃப் தி மெம்பர். ஆனா ஒரு தடவை கூட வந்ததில்லை, அந்த அளவுக்கு டைட்டான வேலை. அடுத்த தடவை பிரின்சிபால் கூப்பிட்டாருன்னா கண்டிப்பா வந்துருவேன் நான், என்ன வேலையா இருந்தாலும். ஆனா சாரி, என்னால வர முடியல. அதுதான் டைட். ஓட்டிட்டே இருக்கணும். ஒரு நாளைக்கு இங்க ஒரு நாளைக்கு அங்க அப்படியே போயிட்டு இருக்கணும். நேற்றெல்லாம் 2 நாள் சுத்தினதுனால இன்னைக்கு ஒரு நாள் ரெஸ்ட். அதனால உங்க இதுக்கு வந்தேன் நான் இன்னைக்கு. ஸோ இந்த டிப்ளமா கோர்ஸ் ஆரம்பிக்கிறத பத்தி அநேகமா நெக்ஸ்ட் தாராளமா ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த சப்ஜெக்ட் ஸ்டடி மெட்டீரியலுக்கெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாதுங்க. ஃபைட்டோ கெமிஸ்ட்ரி இது உங்களுக்கு இந்த பிளான்ட்ல இருக்கிற ஆல்கலாய்ட்ஸ் நிறைய ஸ்கிரீன் பண்ணாம இருக்காங்க. அது எந்த இடத்துல எங்க யூஸ் ஆகுதுன்னு எப்போ வெடிக்குன்னு தெரியாது. திடீர்னு ஒரு பிளான்ட்ல இருந்து ஒரு ஆல்கலாய்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா அப்போ அதை பத்தின நாலேஜ் ஆன ஆளு கையில இல்லைன்னா நாளைக்கு கம்பெனி ப்ரொடக்ஷன் வராதுங்க. இப்போ ஒரு கம்பெனி வரும், அதை பார்த்து 4 கம்பெனி வரும். இது வந்துட்டு போகுது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் ஒருத்தன் பாலகுமார் போறேன்னா நீ இது மாதிரி 10 பாலகுமார் வந்தாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. வெல்கமிங் த டூ இட். யார் வேணா பண்ணலாம், தொழில் உலகம் பெருசு. அதனால இது எந்த விதமான சப்போர்ட் உங்களுக்கு காலேஜுக்கு தேவைப்பட்டாலும் பண்றேன். என்னோட சன்னை அக்ரி ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். சப்போஸ் கிடைக்கலன்னா நம்ம காலேஜ் தான் பார்ட்டி. அதனால செகண்ட் சென் இவன் பெரியவன் ஹரி, அவரு MBA போயிடுவாரு. அவரு MBA போய் HR டிபார்ட்மெண்ட் உட்காந்துட்டு எங்க மாதிரி சப்ளை பண்றவங்களை போட்டோ எடுக்கிறது தான் வேலை அவங்களுக்கு. இந்த HR டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்று இருக்குன்னு பாருங்க. அந்த மாதிரி அந்த HR வாழ்க்கையில ரொம்ப பேர், அதுல நானும் ஒருத்தன். அதனால அந்த MBAக்கு அவங்க பிசினஸ் அவ்வளவுதான். அவங்களுக்கு அதான் சொல்றேன் பாருங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனில அதான் சொல்லுவேன், this is nature, this is agriculture, this is depends on the climate, it will vary at any time. எல்லாத்துக்கும் ரெடியா இருக்கணும். புயலும் அடிக்கும், மழையும் வரும், வெயிலும் அடிக்கும், எல்லாம் இருக்கும், எல்லாத்துக்கும் இருக்கும். எல்லாத்தையும் சமாளிச்சுதான் வெளியே வரணும். அதனால இந்த மெடிசன் பிளான்ட் க்ரோ பண்றது நீங்க ஒருத்தர் 10 ஏக்கர் 30 ஏக்கர் பண்ணிடாதீங்க.
ஃபார்மர்ஸுக்கு கொடுங்க, 1 ஏக்கர் 2 ஏக்கர் ஸ்மால் ஃபார்மர்ஸுக்கு கொடுங்க. நீங்க அட்வான்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் பெருசா கொடுக்க வேண்டியதில்லை, அவங்களும் நினைப்பாங்க. அவங்ககிட்ட நல்ல விலைக்கு சப்போஸ் உங்க மெடிசன் பிளான்ட் ஏதாவது ஒரு இது உங்களால அடுத்த வருஷம் வாங்க முடியாதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா இமிடியட்லி யூ கேன் ஸ்டாப் இட். ஸோ இதுல நான் இந்த இதுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்காக என்னோட ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிட்டு, திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஜூம் மீட்டிங். கொஞ்சம் தேவை இருக்கிறது, தேவை இல்லாம இருக்கிறது எல்லாமே பேசியிருக்கலாம். அது நாங்க வந்து ஃபார்மர் கிட்ட பேசுற மாதிரி தான் எனக்கு பழக்கம். உங்களை மாதிரி அந்த அந்த ஸ்டேஜ் ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் ரொம்ப கம்மி. ஸோ ஐ வில் டெவலப் இன் டியூ கோர்ஸ் ஆஃப் டைம். சந்தா வந்து இந்த ஸ்லைட் ஷேரிங் கூட பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஏன்னா எனக்கு வந்து அதெல்லாம் கத்துக்கிறதுக்கு எனக்கு டைம் கிடையாது, உட்காந்து கத்துக்கணும். அதுல எனக்கு ஃபீல்டுக்குள்ள விட்டீங்கன்னா 1000 கிலோமீட்டர் கூட வண்டி ஓட்டுவேன், 5000 ஃபார்மர் கூட பார்ப்பேன். ஆனா இந்த பிசியில் உட்கார்ந்து எனக்கு ஒரு அலர்ஜி, அவ்வளவுதான். ஓகே சார், ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா கேளுங்க, சொல்றேன். Thank you, sir. Thank you for your wonderful presentation and sharing your experience to our young minds research. So really this presentation and your explanation is very useful to all of us for the participating here. Now this session is open for the discussion. So participants can unmute your audio and you can ask your doubts or any questions to the resource person. Please. சார் வணக்கம் சார். தம்பி சொல்லுங்க. வணக்கம் சார், என் பேர் வித்யானந்த் சார். சார், am I audible சார்? சார் வணக்கம், என் பேர் வித்யானந்த் சார். நம்ம காலேஜ்ல நான் PhD பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். இட் வாஸ் வண்டர்ஃபுல் செஷன் சார். நான் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் சார். ஸ்டார்டிங்ல இருந்து உங்களோட லெக்சர் கேட்டுட்டு இருந்தேன் சார், நல்லா இருந்துச்சு. கொஞ்சம் பாட்டனிக்கலா இருந்தாலும் நீங்க பேசுற லாங்குவேஜ்ல எனக்கு கொஞ்சம் சில விஷயங்கள் புரிஞ்சுது சார். ரொம்ப டெக்னிக்கலான டவுட்ஸ் இல்லை சார், ஒரு சாதாரண டவுட் தான் சார். இப்போ சின்ஸ் யூ மென்ஷன் சம்திங் அபவுட் மெடிக்கல் பிளான்ஸ், இப்போ நம்ம வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா பெருசா கார்டன் போடுறதுலாம் இல்லை சார். ஆனா கொஞ்சம் இந்த தொட்டில மாதிரி வச்சு இந்த நிலவேம்பு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் மெடிக்கல் பிளான்ஸ் வச்சிருக்கோம். நீங்க சஜஸ்ட் பண்றீங்களா சார், என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம வீட்டுல வளர்க்க முடியும் மெடிசன் பேஸ்ட்? தேங்க்யூ சார். அதாவது சொல்றேங்க, இந்த வீட்டுக்கு யூஸ் ஆகுற மெடிசினல் பிளான்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா the first place goes to hello yes sir. Yes sir. Yes sir. The first place goes to துளசி. சரிங்க சார். ஹலோ, கேக்குதுங்க சார். வந்து துளசி நோட் பண்ணிக்கீங்க. அடுத்தது வந்து வல்லாரை. சரிங்க சார். வல்லாரையில இது தூதுவளை. சரிங்க. துளசி, தூதுவளை, அப்புறம் வந்து இந்த மின்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா, புதினா. ஆமாங்க சார். புதினா, கருவேப்பிலை ஆல்சோ மெடிசன். இந்த இது அலோவேரா இஸ் a மெயின் பிளான்ட். அலோவேரா சோத்துக்கத்தாழை. சரிங்க சார். சோத்துக்கத்தாழை வந்து உங்களுக்கு அந்த உள்ள இருக்கிற ஜெல் இருக்குது பாத்தீங்களா? ஆமாங்க. அதை எடுத்து தண்ணியில போட்டு அலாசி வாரத்துக்கு 2 நாள் சாப்பிட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த லேடிஸோட மென்ஸ்ட்ரல் ப்ராப்ளம் போக கண்ட்ரோல் ஆகும். உங்களுக்கு பாடி ஹீட் குறையும். அந்த ஜெல்லுக்கு சைட்ல ஒரு இது மாதிரி ஒரு லிக்விட் மாதிரி இருங்க, அது தண்ணியில போட்டு 2-3 தடவை அலாசினீங்கன்னா அந்த கசப்பு எல்லாம் போயிடும். அந்த ஜெல்லை வந்து நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்க பாடி ஹீட் குறையும். இந்த லேடிஸோட மென்ஸ்ட்ரல் ப்ராப்ளம் பாத்தீங்களா, அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் ஆகும். பட் வீக்லி ட்வைஸ் சாப்பிடலாம், அவ்வளவுதான். ஜஸ்ட் 1 or 2 ஆண்ட்ரோக்ரோட்டிக் ஸ்பானிகுலேட்டா நீங்க சொல்றீங்க பாத்தீங்களா, இந்த என்னது கபசுர குடிநீர் தயாரிக்கிறது, அது வந்து நீங்க நிலவேம்பு அது கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி 3 பிளான்ட் மட்டும்தான் இப்ப மெடிசனலா ஹவுஸ்ல அப்படியே டைரக்டா யூஸ் பண்றது. மீதி பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இன் கான்ட்ரவர்சி, அதை வந்து அப்படியே யூஸ் பண்றது தப்பு, பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு வந்து ஆயுர்வேதிக்கா எல்லாம் பண்ணிதான் பண்ணணும். ஸோ இந்த டைரக்டா யூஸ் பண்றது துளசி ஒண்ணு, தூதுவளை ஒண்ணு, இந்த இது அலோவேரா ஒண்ணு. இந்த 3 இருந்தாவே போதும் உங்களுக்கு. இட் வில் கண்ட்ரோல். சரிங்க சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். Any other questions from participants? Scholars?
Mr. Scholars. Bal- Hello. சொல்லுங்க சார். சொல்லுங்க சார். Very nice lecture, very useful. So other than Gloriosa, we are also having lot of scope in many other plants also. As told earlier, we are having lot number of சரிங்க சார். mentions in different areas. Yesterday also you told about that route at Tetraphylla. So like that, phylogeny point of view, in the same gene, we ஆமாங்க. are having some other species. Definitely, the cultivation will cater the need of the people in terms of the remedy, first aid remedy, and also the other aspects. So only thing what you told, the people like botanists, they have to identify, explore first, exploration. You told about Dr. Ramachandran, almost he walked across the Western Ghats throughout many times, still in the age of, at the age of 70, he is having exploration in many vegetations. So such a type of work only useful to identify what kind of the medicinal plants are available. Second one is the coupling of the traditional knowledge. After getting the plant, how the plant is useful, what type of the ailment the plant can cure, that kind of information we can collect from the local healers and also tribal people. After then, we can validate the plant. Definitely, all kind of botany people, biology people, they will have wonderful future by doing business with the plants. And also in animal side also, recently for the past 2 decades, people get awareness about the sericulture and then the fish, ornamental culture of fish, and so many earthworm culture for the fertilizers. So even in the botany side also, other than medicinal plants, we are having in the field of biofertilizers. The application of plants in the biofertilizer is so tremendous. So many kinds of algal plants, the nitrogen fixing algae, and the single cell protein, the spirulina type of algae. So many number of plants, algal members are available around us. So only thing is approaching the plants towards the utility value. That is most important. So your talk is most motivated to young people. Definitely one or two. I think many of them got information from your lecture very usefully. Definitely one or two will flourish in future. Thank you very much, Balkumar, for your excellent talk. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you for everybody. சார் சார் எனக்கு ஒரு டவுட்டுங்க சார், தண்டபாணிங்க. இப்ப இந்த ஃபீல்ட்ல குளோரிஸ் ஃபீல்ட்ல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இருந்து பக்கத்துல 1 கிலோமீட்டர் இருக்கீங்க. ஆமா ஆமா சார், மீட் பண்ணுங்க சார். இதுல என்ன பாத்தீங்கன்னா சார், நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த கிழங்கு பாத்தீங்கன்னா மெயினா அதர் ஸ்டேட்ல இருந்து வாங்கிட்டு வராங்க. இப்ப இந்த கர்நாடகா, ஆந்திரா அந்த மாதிரி வாங்கிட்டு வந்து கல்டிவேட் பண்றாங்க குளோரியஸா. இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் இந்த டிஷ்யூ கல்ச்சர்ல ரைஸ் பண்றாங்க இல்லைங்க சார் பிளான்ட். ஆமா ஆமா ஆமா. இப்ப டிஷ்யூ கல்ச்சர்லயும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ரைஸ் பண்றாங்க, நிறைய ஸ்டாண்டர்டைஸ் புரோட்டோகால் வந்துருச்சுங்க பாத்தீங்கன்னா குளோரிஸா வந்து. அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் வாங்கி ஃபீல்ட்ல போட்டுருக்காங்களா சார் டிஷ்யூ கல்ச்சர்ல பண்ணக்கூடிய அந்த பிளான்ட்? இல்ல சார், டிசிகல்ச்சர்ல பிளான்ட் வந்து சன் பயோடெக் பேரூர் பூர்ணிமா யாரோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது இண்டானாவோட ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுங்க. சரி. பட் அது வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் டிஷ்யூல பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி ஸ்மால் டியூபர், மைக்ரோ டியூபர், ரொம்ப சின்னதா கிடைக்கும், தான் கிடைக்கும். அது ஒரு ரவுண்டா ஒண்ணுதான் கிடைக்கும். செகண்ட் இயர் வந்து கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும். இதை நீங்க வந்து ஒரு 15 ஃபிளவர் கொண்டு வர்ற சைஸ்க்காவது கொண்டு வரணும்னா it takes more than 5 years. ஓகே. அது வரைக்கும் அதுக்கு பொறுமை இருக்காது. சோ இப்ப நான் ஃபார்மருக்கு அட்வைஸ் பண்றது என்னன்னா, ரொம்ப பேசிக்கா இருந்து போனா அதனால இந்த சின்ன கிழங்கு வச்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா, இந்த பொடி கிழங்கா இருக்கு பாத்தீங்களா, அதெல்லாம் வச்சு சாப் பண்ணி என்னென்னமோ பண்ணிருக்காங்க. அந்த கிழங்க வந்து நீங்க வந்து நிறைய ஃபார்மர் வந்து நெருக்கமா போடாதீங்க. ஒரு ஜானுக்கு ஒரு கிழங்கு வைங்க போதும். ஒரு ஜான்கா அல்லது ஒரு இதுன்னு சொல்லுவாங்க, வேற கடைன்னு சொல்லுவாங்க, இந்த கைக்கு ஒரு கிழங்கா போங்க. ஒரு பேசிலஸ்ல ஒரு டிப்பிங் கொடுத்தா அல்லது சிஓசில ஒரு டிப்பிங் கொடுத்தோ கிழங்க வைங்க. அதுல இருந்து நீங்க பண்ணுங்க. ஒண்ணு. ரெண்டாவது டிஷ்யூ கல்ச்சருக்கு தயவு செஞ்சு இந்த பிளான்ட்டுக்கு போகாதீங்க. காரணம் என்னன்னா இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம். அது வேண்டாம். இப்ப நாங்க வந்து குளோனல் ப்ரொபகேஷன் பண்றோம் நர்சரியில. ஆனா லீஃப்லயும் ரூட் ஆகுறாங்க. பட் எனக்கு லீஃப் கூட குளோன்ல அதிகம்னா எக்கனாமிக்கலே நான் குளோனை தானே பார்ப்பேன். அதனால ஏன் நம்ம வந்து
டிசிக்கு பனானாக்கு ஏன் போறோம்னா ஒரு டிசீஸ் அவாய்ட் பண்றதுக்காக நம்ம போறோம். பட்ஜெட் ஆஃப் டிசீஸ் அவாய்ட் பண்றதுக்காக பனானா டிசி ஒர்க் அவுட் ஆயிட்டு இருக்குது. மெயினா டொமேட்டோட கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக பனானா டிசி ஒர்க் அவுட் ஆயிட்டு இருக்குது. ஸோ இந்த இதுக்கெல்லாம் வந்து அது தேவையில்லைங்க. ஸோ யூ கேன் கோ ஃபார் சீடு எடுத்துக்கங்க, ஜஸ்ட் சீடு. இந்த மாதிரி ஒரு ரோவா விதைச்சு விடுங்க. ஒரு 3 வருஷம் பொறுமையா இருங்க. உங்களுக்கு கிழங்கு வந்து ஆந்திரா அங்கிருந்து வர்றது காரணம் இங்க இருக்கிற கிழங்கு பூரா முடிச்சாச்சு, ஆந்திராவிலையும் முடிச்சாச்சு. இனி வந்து இப்ப நானே வந்து ஒரு 10 சென்ட்ல வந்து நீ அந்த இருந்து என்ன கிடைச்சிட்டு இருக்கு சீடு. இன்னும் 5 வருஷம் போனீங்கன்னா விவசாயி வந்து அந்த சீடு எடுத்து மாட்டுக்கு நிலத்துல போட்டு கிழங்கு எடுக்கிற நிலம். இப்ப நீங்க பக்கத்து ஏரியா உங்களுக்கு குளோரியஸா பாத்துட்டு இருப்பீங்க உங்க வில்லேஜ்ல. இங்கதானே தும்ச்சம்பாளை தானே? அந்த தும்ச்சம்பாளையத்தை கிழங்கு தும்ச்சம்பாளையத்துல நானும் பாக்குற 15 வருஷம் கிழங்கு வாங்கிட்டே இருக்கிறாங்க. எவரி கிழங்கு மல்டிப்ளை இருக்கு. மல்டிப்ளை ஆகிற கிழங்கு எங்க போகுது? அன்ஃபர்மெண்டட். நம்ம விவசாயம் பண்றது இந்த சின்ன தப்பு. அன்ஃபர்மெண்டட் ஃபார்மியார்டு மேன்யூரை நல்லா பொடிஞ்சு போச்சுன்னு கொண்டு போய் காட்டுக்குள்ள போடுறாங்க. அங்க காட்டுக்குள்ள போறோம்னா என்ன ஆகுது உங்களுக்கு? என்ன ஃபங்கஸ், இந்த ரூட் ராட்டிங் ஃபங்கஸ், டியூபர் ராட்டிங் ஃபங்கஸ், மேக்ரோஃபார்ம்னா எல்லாம் என்கரேஜ் ஆயிருக்கு. ஸோ இதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு நீங்க என்ன பர்பஸ்க்காக நீங்க வந்து ஃபார்மியார்டு மேன்யூர் போடுறீங்க? இட் இன்க்ரீசஸ் தி மைக்ரோப்ஸ். அவ்வளவுதான். மைக்ரோப்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காக ஃபார்மியார்டு மேன்யூர் போனா இதுக்கு போக நம்ம வெர்மி கம்போஸ்ட் பயிரெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அதுல இன்க்ரீஸ் ஆகிறது இல்லை. ஸோ இந்த கிழங்கெல்லாம் வந்து சாப்பிடுறது. கிழங்கு இப்படி வந்ததுன்னா இந்த பழைய கிழங்கு போயிடும், புது கிழங்கெல்லாம் வந்து இந்த வெயில் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கு வந்து இப்ப பேஸ்லெஸ் செப்டைட் லிஸ்ட்னு சொல்லி ஒண்ணு விட சொல்லிட்டேன். எல்லாம் ஓரளவுக்கு ஃபார்மேட் விட சொல்லிட்டேன். அடுத்து வரும்போது விடுவோம். அந்த கிழங்கு போயிட்டே இருக்குது. இவங்க இந்த காசு விதை வித்து வாங்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஸோ நீங்க என்ன கேக்குறீங்க? டிஷ்யூ கல்ச்சர் போலாமாங்கிறீங்க. டிஷ்யூ கல்ச்சர் போகாதீங்க. சீடு ஜெர்மினேஷன் இருந்து 3 வருஷத்துல உங்களுக்கு கிழங்கு ரெடி பண்ணிடலாம். அல்லது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பீசிஸ் கிடைக்குது, இட் ஹாஸ் ஹை கான்டென்ட் ஆஃப் கோல்ஜிசின். அது யாருக்கு லாபம்? கம்பெனி இது லாபம். அதுக்கு மட்டும் தனியாக ஒரு விலை கொடுக்க மாட்டாங்க. அல்லது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பீசிஸ் நீங்க நேச்சுரலி மியூட்டேட் ஸ்பீசிஸ் ஒன்று கிடைக்குது. ஒரு ஃபீல்டுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு குளோரியஸ் செடியில மட்டும் பிளஸம் வந்து பயங்கரமா இருக்கும் காய். நீங்க குளோரியஸ் ஃபீல்ட்ல நல்லா பாருங்க. நீ அடுத்தது ஃப்ளவர் சீசன்ல ஒரு வயல ஒரு லைனுக்கு ஒரு செடி 2 செடி அந்த எல்லோ அந்த ரோஸ் பெட்டல்ஸ் மாதிரி இருக்கும். அந்த பெட்டல்ஸ் வந்து ரோஸ் கலரா இருக்கும். அது என்னன்னு தெரியல, நீங்க ரிசர்ச் தான் கண்டுபிடிக்கணும். அந்த 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 பெட்டல்ஸ் இருக்கிற ஃபீல்டு எங்க வாடிப்பட்டியில ஒரு 2 ஏக்கராவே இருக்குது மூர்த்தியோட தோட்டத்துல. அந்த ஃபீல்டு நீங்க பாலினேட் பண்ணலனாலும் காய்க்குது. என்ன நடக்குதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல. அந்த ஃபீல்டு பாலினேட் பண்ணாமையே காயாகுது, விதையாகுது, எல்லாம் ஆகுது. ஆனா அந்த பெட்டல்ஸ் மட்டும் ரோஸ் கலரா இருக்கு. இதை நீங்க ஒரு பெரிய ரிசர்ச் ஸ்டடியா எடுத்துக்கலாம். அது பாலினேட் பண்ணாமையே நமக்கு காயாச்சுன்னா ஏக்கராக்கு 1 லட்ச ரூபா ஃபார்மருக்கு வச்சோம். அவ்வளவுதான். இப்ப உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் இருந்ததுன்னா இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு, உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலாமா? சரிங்க சார், நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. அரே 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 சொல்லுங்கண்ணா. ஹலோ, அந்த குளோரியஸ் ஸ்லைட், குளோரியஸ் பிக்சர்ஸ் ஏதாவது இருக்குதா லேப்டாப்ல? பாக்குறேன் நான் ஒரு செகண்ட். பாரு. இப்போ இதுல பிக்சர்ஸ் ஏங்க சார் என்ன? இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுலயே நிறைய வேலைக்கு வந்து பார்த்து கல்குலேட் பண்ணிருக்காங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவுல நீங்க சொன்ன மாதிரி கப்பலப்பட்டி, இந்த தும்பிச்சிவாளையம், அங்க கப்பக்காவலசு, மண்டவாடி அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப அதுல பாத்தீங்கன்னா சில வேலைக்கு பாத்தீங்கன்னா செடி ரொம்ப சிறுசா இருக்கும். அந்த காய் வந்து நல்லா பிடிச்சிருக்கும். செடி ஃபுல்லா காயா இருக்கும், அப்படியே தாங்காம தொங்கிட்டு இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா. சில வெரைட்டி பாத்தீங்கன்னா நல்லா செடி வந்து நல்லா பெருசா ஆனா ஈல்டு வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஆமா, அது வந்து என்ன பிரச்சனைனா அதுல வந்து இந்த மகாராஷ்டிரா 2% ஒண்ணு வருங்க. அது அந்த போட்டக்கூடாது. அந்த கிழங்க அந்த கிழங்க போட்டீங்கன்னாலும் பிரச்சனையா. ஓகேங்க சார். அதனால வந்து அந்த அந்த டியூபர்ஸ்ல வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனையாதையும். ஓகேங்க.
இப்ப எது பெஸ்ட் அதனால அது வந்து வேண்டாங்க. என்னங்க இதுல எந்த இது பெஸ்ட் சொல்லுங்க. அப்படியே லைன்ல இருங்க. ஆந்திரா அண்ட் ஆந்திரா தான் பெஸ்ட் இருக்கிறது. ஓகே. தேங்க்யூ. அதனால வந்து நீங்க ஒரே நிமிஷம் பேசிட்டே இருக்கேன். சரி. நீங்க வந்து இதுல வந்து கொஞ்சம் இந்த ஒரு செடி வந்து குட்டையா இருக்கு, 5 காய் 10 காய் தான் காட்டுங்க. அதான் அது வந்து உங்களுக்கு ஆகாது. ஆமாங்க. அதனால நீங்க அந்த இதெல்லாம் அந்த இதெல்லாம் விட்டுட்டு ஆந்திரா டியூபர்ஸ் வந்து பெஸ்ட். ரெண்டாவது வந்து ஊத்தங்கரை நல்லா இருக்கும். ஃபார்மர் கிட்ட இருந்தே வாங்கலாங்க. நீங்க ஃபார்மர் கிட்ட இருந்தே டியூபர் வாங்கும்போது சுண்ணாம்பு கல் இருக்கிற காட்டுல இருந்து கிழங்கு வாங்கினீங்கன்னா அதுல டிசீஸ் இன்டென்சிட்டி இருக்காதுங்க. ஒண்ணும் இருக்காது, ஃப்ரீயா இருக்கும். அதனால நீங்க கிழங்கு வாங்குற போது மட்டும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருந்தா பாத்தீங்கன்னா போதும். ஓகே. இப்ப இதுல ஏதாச்சும் புதுசா வெரைட்டி வந்தது? இப்ப அந்த கால்சியம் கண்டென்ட் வந்து சார் வெரைட்டி என்ன உங்களுக்கு அல்டிமேட்டா வந்து உங்களுக்கு அந்த வெரைட்டி அப்படிங்கிறது சொல்லுங்க சார். வெரைட்டி நீங்க என்ன வெரைட்டி அப்படிங்கிறது வந்து டிஎன்ஏ நீங்க பிரீட் பண்ணி ரிசர்ச் மியூட்டேட் பண்ணியோ இல்ல எது ஒன்று பண்ணியோ வெளியே விட்டீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து அது யூஸ் ஆகும். அதெல்லாம் இல்லாம நம்ம சும்மா சாதாரணமா வெரைட்டின்னு எதையும் சொல்ல. இதுல வந்து குளோரியஸ்ல வந்து டாப் ஆந்திரா டியூபர் இருக்கு. ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். ஒரே நிமிஷம் இருங்க. இல்ல ஒரே நிமிஷம். ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு பெற முடியாது. ஹலோ சார், சொல்லுங்க சார். அரே ஒரே செகண்ட் சார் பரவாயில்லைங்க. இல்லைன்னா நம்ம மெயிலுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கலாம். இல்ல இருக்கு. நோ இது இருக்குங்க. இது பண்ணி குளோரியஸ்ல வந்து நீங்க மெயினா பார்க்க வேண்டியது வந்து இதுல வந்து எல்லா பேசுமே அரே நெக்ஸ்ட் பிக்சர் கூட சார். சப்போஸ் தேட வேண்டிய சொல்லுங்க சார். சப்போஸ் உங்க கலெக்ஷன்ல சொல்லுங்க பாத்துக்கலாம். வெளியூர்ல போயிட்டு சார் கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம் சார். ஓகே சரிங்க சார். பரவாயில்லை. நோ டைம் பாத்து. ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். ஓகே சார். Thank you. So any other participants, you have any other clarification, or especially for the like botany, like research scholars or postgraduate students? So please interact with the resource person, especially life science students. Is a good opportunity to focus on future research also, or you want to become the entrepreneur in this area. Is a very good opportunity. So please interact. Feel free to ask. சார் தம்பி சொல்லுங்க. உபேஷ்.
சார் வணக்கம் சார். சார் நான் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்லேருந்து பூபேஷ். சார் கேட்குதுங்களா? கேக்குது, பேசுங்க சார், கேட்குறேன். ஒன்றும் சார், ஆக்சுவலி இது வந்து ஹைலி ஆல்கலைட் இருக்க ஒரு பிளான்ட்னு சொன்னீங்க. ஸோ இது வந்து ஒன்ஸ் அதில் வந்து ஒரு 2 போகம் 3 போகம் வளர்த்துட்டு அந்த பிளான்ட்டை தவிர்த்து வேற ஒரு பிளான்ட்டை போட்டால் அதில் வளருமா சார் அந்த நிலத்துல? தம்பி இருங்க, சார் லெஃப்ட் ரைட் இருக்குது. பூபேஷ் வெயிட் பண்ணுங்க, சார் லெஃப்ட் ரைட் இருக்குது. ஷோர் சார். இருங்க. ஹரி இருக்காங்களா? ஹரி பிரகாஷ் அவங்க சார் லெஃப்ட் ரைட்டாங்களா? think so, sir. I'll tell him to come back, sir. சரிங்க, கொஞ்சம் சொல்லுங்க. பூபேஷ் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஷோர் சார். ஓகே. பால்சம் சார். சொல்லுங்க தரணி சார், நம்ம செஷன் முடிச்சுட்டு ஸ்காலரை ஸ்டே பண்ண சொல்லுவாங்களா இல்ல எப்படி சார் வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாமா? வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டீங்கன்னா அதோட முடிச்சுக்கலாம். ஸ்காலரோட இன்டராக்ட் பண்ணுங்களா சார்? ரிசர்ச் ஸ்காலரோட ஏதாச்சும் இல்ல வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் முடிச்சுட்டு வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். நீங்க கேட்ட மாதிரி if any research scholar particularly in botany subject and other biology, do you have any doubt or clarification regarding medicinal plants in general, they can ask. Not only in Gloriosa, marketing அல்லது cultivation பத்தியெல்லாம் they can ask. ஒரு announcement மட்டும் கொடுங்க. If any such type of interaction you need, then there is no interaction means you conclude this session. ஓகே சார், ஓகே சொல்லியாச்சு. இல்ல நம்ம இது ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்ம ஒரு ஜெனரலா R&D டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டேங்க ஸ்காலரோட. அதுக்கு ஓகே ஓகே சார். technical problem இல்ல அவர் ஏதோ மைண்ட் பிஸி நினைக்கல, ஏதோ ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன். சரிங்க சார், நம்ம வாட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் போயிடலாங்களா? ஓகே 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 சார். ஓகே, தேங்க் யூ ஆல். அண்ட் சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். தம்பி சொல்லுங்க சார். இப்போ மதர் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்காலர்ஸ் என்னங்க சார் பண்றது? இல்ல சார், மத்தவங்க எல்லாம் நம்ம எல்லாமே செஷன் முடிச்சுட்டு லெஃப்ட் ஆயிக்கலாம் தம்பி. சரிங்களா? சரிங்க சார். நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. So thank you all, and so once again good afternoon to all. It is my great pleasure to propose the vote of thanks for this virtual lecture program on natural products source for the entrepreneurship. I have jointly organized by Research and Development Cell, Dr.M Aruchami Research Foundation, and Indian Science Congress Association Coimbatore Chapter, Kongunadu Arts and Science College, Coimbatore. First of all, I would like to express my sincere gratitude and heartfelt thanks to our Honorable President, respected Dr. M Aruchami sir, and Secretary and Director of our institution, respected and beloved Dr. C. A. Vasugi madam, for their constant encouragement, moral support and guidance for all the academic activities. Thank you, sir and madam. Further, I would like to express my profound gratitude to our principal, of respected Dr. M Lakshmanasamy sir, for his constant support and necessary needful for the grand success of this program, and for his valuable presidential address for this session. Further, I am very happy to extend my sincere and heartfelt thanks to our Dean, Research and Development, respected Dr. S. Palasamy sir, for encouragement and support to organize this wonderful and highly motivated session to the all young research minds and the students and faculty members. Thank you, sir. Further, I would like to thank our Associate Dean, Research and Development, Dr. R. Sivaprakash sir, for welcome the gatherings and support to organize this session. Also, I thank to Dean Academics, Dr. S. R. Madansankar sir, and other deans from various schools in our institution for their support and helpful. So, on behalf of Research and Development Cell, so Kongunadu Research and Development Cell and my own, I am very happy to express my special thanks to our today resource person, Mr. N. Balakumar sir,
for this director and managing director, Sudha Herbal Traders, Metropolitan Coimbatore, for this detailed explanation about the medicinal plants and for this experience sharing with all the field traveling for the cultivation and the marketing and research in the area of the Gloriosa and other plants. So time to time, and he really explained on the field exposures, not like a theoretical. He explained everything, what is happening in the field, especially in the Dindigul districts and Tirupur districts is covering with most cultivation of the Gloriosa. So he completely showed the field and the problems and how the farmers are benefiting to cultivating these medicinal plants. So instead of that horticulture and other agricultural crops, the farmers, especially these 2-3 districts, they're more focusing on this medicinal plants and they improve their economic level also. And he also explained the opportunity for the research scholars, how we can focus on this kind of area in future studies, and we have a lot of opportunities. Then this ultimately is go to the lab to land, so and improve the farmers agriculture also. So thank you very much, sir, for your wonderful and spending your valuable time with us, even though you are busy, you know that. Thank you very much, sir. Then further, I would like to convey my heartfelt and special thanks to all the students, research scholars, and faculty members from our institution, and also from other outside institution to success this event. Thank you very much for your kind cooperation and actively participating in this seminar. Once again, thank you all for this opportunity.